Yes, we are live. Good evening, everyone. On behalf of Team Anajari, I, Madhusmita Adhyapak, welcome you all to our Tuesday talk with speakers from the field of art and craft. For the information of our new viewers, Anajari is a non-profit organization founded by Mr. Milind Datta in 2017. The objective of this platform is to connect and promote initiatives of different kinds that are striving for social change and entrepreneurship in Assam and its neighborhood. For the past few months, we have been engaging in our mission through this virtual platform where we invite people from different walks of life to share their journey of struggles and success. Idea is to connect, inspire, and promote one another. For me, this endeavor has been possible only due to support from young volunteers, Anvesha Hajorika, who helps me in R&D, technical support from interns Priyanshu Kashyap and Payal Sharma. And myself, Madhusmita Adhyapak, is an educator, mental health counselor based in Mumbai. Takes immense pride in saying that we all at Anajari are bonded by our unconditional love for our place of origin. Thank you, Anvesha, Priyanshu, and Payal for your untiring support. It is known to all of us that there are three kinds of people in the world. There are wolves and there are sheep. And there are those who protect the sheep from the wolves. What do we call the third category of people, one who protects? According to famous American writer Sidney Sheldon, they are the heroes who risk their lives every day to protect our world, the man in uniform. All our lives, we have been conditioned about policemen by mainstream media or so. And unfortunately, majority have been either a poor portrayal or on a funnier side. I am not a movie buff to generalize, but I haven't come across many movies so far that have shown a cop protagonist as a multi-talented, hardworking, dedicated public servant. So it gives me immense pleasure today to introduce a versatile, super talented man in khaki who has proved that by choosing a self-laid path, one can actually break free from the molded identity and contribute immensely towards betterment of a society via creative pursuits too. Partha Harathi Mahanta, okay, Partha Sarathi Mahanta is an IPS officer who is a champion of the cause of police public relations and has been working towards bridging the gap between police and public. He is currently the Vice President of 6 A-Side Cricket Federation of India, President of Astmakhan Foundation, which organized the first ever full international night marathon 2020 in Guwahati, Senior Vice President of Assam Badminton Association, Vice President of Assam Rugby Association, and Assam Kho-Kho Association. My, so many hats. Wonder how he juggles all of them. For his outstanding service as a police officer, he has been decorated with a number of prestigious awards and medals. He is a recipient of President's Police Medal, Chief Minister's Police Medal, Commendation Medal from Indian Army, Police Special Duty Medal, Police Antarik Suraksha Seva Padak, etc. Today, he joins us as a celebrated literary and cultural figure of Assam who has authored books like Kamakhya, Colors of Majuli, A Pictorial Journey Through the Mystic River Island, Rhino,
Pride of Assam, Shiva, etc. He is the honorary editor of Aina Jibonar, a lifestyle magazine in Assamese, and he is also a poet of repute. In the cultural arena, Mr. Mohanta has acted in a number of Assamese films and TV serials. Moreover, being a nature lover, he is working for conservation of Hargilla, that is greater adjutant stork, an endangered species of birds. He is also actively associated with efforts to create awareness for organ donation in Assam. Last but not the least, recently he was awarded Byatikram Man of the Year 2020 for his relentless creative activity and passion in innovative ideas to mark his contribution towards society and the region as a whole. So let me bring out our guest for the day, Partha Sarathi Mohanta sir. In Ahomia, Partha Sarathi Mohanta, the most prominent real life influencer. Okay, I highlight not the virtual influencer. He is the real life influencer of Northeast India today. So welcome and over to you, Partha. Good evening, namaskar, and first of all, thank you so much for your generosity. You've been so generous with your praises. I don't know how to react to it. I don't No, deserve tumi deserve kora. Iman kam korisa. much. Thank you. You were a very generous person, at least with praises. And Thank you. That's my job, I suppose. Partha, okay, Partha, আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিম তোমাৰ চাইল্ডহুড দিনৰ পৰা। all right. Okay, মানে তুমি ক'ত আছা, তুমি ক'ত ডাঙৰ হ'লা, কোন স্কুলত গ'লা, তুমি তোমাৰ মানে লাইফৰ যিটো জাৰ্নি মানে বহুত শুনিবলৈ মন আছে, মানে বহুত শিকিবলগীয়া আছে। সো তোমাৰ হেৰিত আৰম্ভ কৰাত। মোৰ জন্ম হৈছিল প্ৰথম কথা আমি মিক্স কৰি কথা পাতিম নহয় জানো ইংলিছ আৰু অসমীয়াত একো নাই, অসমীয়াত ৰাখিব পাৰি একো নাই। মানে মই আকৌ কৈছো মানে thank you so much for inviting me and I'm actually happy and it's an honor to be with you all today. I had no idea how it was going to be, how it would be, but then thank you so much and once again thank you for your praises and আৰু মোৰ জন্ম হৈছিল জয়সাগৰ হ'ল শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰ পুখুৰীৰ পাৰতে মোৰ জন্ম কাৰণ শিৱসাগৰ কলেজ জয়সাগৰ মোৰ দেউতা তাৰ হিষ্ট্ৰীৰ প্ৰফেসৰ আছিল আমি তাতে জন্ম হৈ তাতে ডাঙৰ হৈছিলোঁ মই স্কুল তাতে আমি জয়সাগৰ পুখুৰীৰ পাৰতে আমাৰ স্কুল আছিল জয়সাগৰ নিম্ন বুনিয়াদী অভ্যাসন বিদ্যালয় আমি তাত এলপি স্কুল তাত পঢ়িলোঁ তাৰপিছত শিৱসাগৰ গভৰ্ণমেণ্ট HSN MB স্কুল তাত মই স্কুলিং কৰিলোঁ মোৰ মেট্ৰিক মই তাৰ পৰা পাছ কৰিলোঁ তাৰপাছত ক্লাছ 11 and 12 মই পঢ়িলোঁ শিৱসাগৰ কলেজত আৰু তাৰ পাছত মই ডিগ্ৰী পঢ়িলোঁ আহি কটনত আৰু তাৰ পৰা মই MA পঢ়িবলৈ গ'লো ইউনিভাৰ্চিটি অফ পুনা তাত মই 2 বছৰ থাকিলোঁ তাত থাকোঁতে মই বাকি আমি সেই তেতিয়া এই কম্পিউটাৰ কোৰ্স বিলাক খুব লাহে লাহে পপুলাৰ হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু তাৰপিছত মাৰ্কেটিং মেনেজমেন্ট সেইবিলাকো আমি কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত তাৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পাছত মই আহি কটনত আহি জইন কৰিলোঁ এজ এ লেকচাৰাৰ আৰু তাত বেছি দিন নাছিলোঁ প্ৰায় 8.5 months মই কটনত পঢ়ালোঁ ইকনমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু তাৰ পাছত মই পুলিচলৈ আহিলোঁ আৰু অহাৰ পাছত মই আৰু এটা কোৰ্স কৰিলোঁ মানে পঢ়াৰ কথাখিনি সোধাৰ কাৰণে কমপ্লিট কৰি দিছোঁ হয় হা ঠিকে আছে তাৰ পিছত মই LLB কৰিলোঁ মানে তোমাৰ মাষ্টাৰ্স কমপ্লিট কৰাৰ পিছত তুমি LLB কৰিছা মই আজি কেইবছৰমান আগতে কৰিছোঁ LLB এতিয়া wow people say learning never stops I mean that's really an inspiration মানে শিকাৰ কোনো বয়স নাই শিকি থাকিব লাগে right okay পাৰ্থা মই তোমাক সুধিব খুজিছো এতিয়া তোমাৰ ইমান মানে তোমাৰ চাকৰি এজ এ পুলিচ অফিচাৰ এটা বেলেগ সাইডত ৰাখি পেলাই মই যদি তোমাৰ ক্ৰিয়েটিভ মানে কথাখিনি জানিব খুজো যে তুমি কবিতা লিখা তুমি গান লিখা তুমি এক্টিং কৰা তুমি আৰ্টিকেল লিখা মানে এই যে তোমাৰ মানে ট্যালেন্ট খিনি সৰুৰে পৰাই তুমি
মানে জানিছিলা সৰুৰে পৰা আৰম্ভ কৰিছিলা নেকি মানে স্কুলীয়া দিনৰ পৰাই তুমি এনেকুৱা লিখা পঢ়া এইবিলাক আৰম্ভ হৈছিল নেকি টেলেণ্ট বুলি কৈ দিলে অলপ লাজ লাগি যায় লাজ লাগিবলগীয়া একো নহয় মই কি শব্দটোতো টেলেণ্ট বুলি ইউজ কৰিব লাগিব মই এতিয়া কি বুলি ক'ম এতিয়া oh I'm not questioning your vocabulary right টেলেণ্টেড আৰু সেইটো আমি একচেপ্ট কৰিবই লাগিব বস্তুটো এনেকুৱা মই আচলতে যিটো কৰি ভাল লাগে সেই কামটোৱে কৰোঁ আৰু এটা হয় আমি যিহেতু কলেজৰ কেম্পাছত আমি ডাঙৰ হৈছিলোঁ সৰুতে কলেজৰ কেম্পাছত থকাৰ কাৰণে আমি এটা পঢ়া শুনাৰ খুব ভাল এটা পৰিৱেশ পাইছিলোঁ ফেমিলি মোৰ খুৰা দেউতা মোৰ সকলো মোৰ আমাৰ ঘৰৰ সকলো টিচাৰ গতিকে ঘৰখনত এটা পঢ়া শুনাৰ পৰিৱেশ এটা আমি সৰুৰ পৰা পাইছিলোঁ আৰু মানে এনেকুৱা আছিল পূজাত দেউতাই আমাক কাপোৰ দিয়াতকে কিতাপ দিছিলে গতিকে সেই পঢ়া শুনাৰ সেই পৰিৱেশটো মই শিৱসাগৰত পঢ়ি থকালৈকে পঢ়া শুনাৰ পৰিৱেশটো আছিলে কটনত অহাৰ পিছত পঢ়া শুনা অলপ কমি তাৰমানে তুমি ঘৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ লগে লগে তেতিয়া লাগিছে যে পঢ়া শুনাৰ বাহিৰত বেলেগ কিবা আছে সেইখিনিলে মই আহিম কথাখিনি মানে মানে কম মই কিন্তু সেই সৰুতে সেই পৰিৱেশখিনি পোৱাৰ কাৰণে পঢ়া শুনা বা লিখা মেলাৰ পৰিৱেশ এটা আমি সৰুৰ পৰাই পাইছিলোঁ আৰু লগতে আৰু এটা হৈছিল কি খেলা ধূলাৰ পৰিৱেশখিনিও আমি পাইছিলোঁ গতিকে অসমত বা ভাৰতত যিখিনি খেল খেলে ফুটবলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ফুটবল নেখেলা কোনো মানুহ নাই ফুটবল ক্ৰিকেট ভলীবল বাস্কেটবল বেডমিণ্টন টেনিছ টেবুল টেনিছ এই গোটেইবিলাক খেল আমি সৰুতেই আমি শিকিছিলোঁ যিহেতু আমি এটা কেম্পাছ লাইফত ডাঙৰ হৈছিলোঁ গোটেইখিনি আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছিল আমি সেই ফেচিলিটিখিনি পাইছিলোঁ গতিকে এফালে পঢ়া শুনাৰ যেনেকে পাইছিলোঁ তেনেকে আমি খেলা ধূলাৰো সেই পৰিৱেশখিনি পাইছিলোঁ সেইকাৰণে আমি সেই যে কয় যে গোটেইখিনি কামতে যে আমি অলপ অলপকে বস্তুখিনি পাইছিলোঁ সেইটো আমি সেই যিটো পৰিৱেশত ডাঙৰ হলো সেইকাৰণে আৰু শিৱসাগৰ এনেও তুমি জানা শিৱসাগৰ আহি আমাৰ ডক্টৰ মাইলছ ব্ৰনছনৰ দিনতে যেতিয়া আহি অসমীয়া ভাষাৰ যেতিয়া সেই কামবিলাক আৰম্ভ হৈছিল সেই শিৱসাগৰৰ পৰাই হৈছিল সাহিত্য সভাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গতিকে শিৱসাগৰৰ এটা সংস্কৃতিটো বেলেগ এটা নিজৰ এটা ঐতিহ্য আছে এটা নিজৰ লেগেচি বেলেগ হিষ্ট্ৰী বেলেগ নলাতল ঘৰৰ পৰা 500 মিটাৰ মান দূৰত আমাৰ ঘৰ গতিকে আমি সেই পৰিৱেশটো যিহেতু ডাঙৰ হৈছো যিটো মানে সৰুৰ পৰা সেই অসমীয়া স্বাভিমান আৰু এই বস্তুখিনি লৈ আমি ডাঙৰ হৈছো সেইকাৰণে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আহে মানে সাহিত্য ভাষা সেইখিনি লৈ আমি সৰুৰ পৰাই সচেতন হৈ সজাগ হৈ পেলাই আমি ডাঙৰ হৈছো মই ভাবো যে ভাগ্য ভাল যে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত ডাঙৰ হ'বলৈ আমি সুযোগ পাইছিলো আচলতে পৰিয়াল আৰু যিখন সমাজত ডাঙৰ হৈছিলো সেই তাৰ এটা ভীষণ প্ৰভাৱ আমাৰ ওপৰত মোৰ ওপৰত বুলি নহয় আমাৰ চামটোৰ ওপৰত পৰিছিল যাৰ কাৰণে আমি সেই অভ্যাসটো ৰাখি থাকিব পাৰিলো আৰু এই কামখিনি কৰি যিহেতু ভাল লাগে মানে সেইটো সেইকাৰণে কৰো কৰি গৈ আছো মানে কোনেও কৰিবলে বুলি জোৰ দিয়া নাছিলে এনেকুৱা নহয় যে মা দেউতাহঁতে কোনোবাই জোৰ কৰি কৰাইছিলে তেনেকুৱা কেতিয়াও হোৱা নাই মানে কেতিয়াও কোনো আমাৰ ঘৰত কেতিয়াও জোৰ কৰা পৰিৱেশ নাছিলে আচলতে এইটো সময়ত তোমাৰ মনত আছে আমাৰ দিনত যেতিয়া মেট্ৰিকত 80%ৰ ওপৰত পালে সায়েন্সে পঢ়িব লাগে মই আৰ্টছ পঢ়িছিলো দেউতাই মানে আমাক কেতিয়াও অমুকটোৱে পঢ় বুলি কেতিয়াও কোৱা নাই যে ডাক্তৰে হ'ব লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰে হ'ব লাগিব তেতিয়া আমি কাৰণ তেতিয়া সেইটো সময়ত মোৰ মনত আছে আমাৰ অন্ততঃ শিৱসাগৰত 80%ৰ ওপৰত পোৱা কোনো আৰ্টছ পঢ়িব অহা নাছিলে তাতে অকল মইহে যি পঢ়ি গতিকে সেই ধৰণৰ কোনো জাপি দিয়া মানে কোনোদিন ইম্প'জ কৰা নাই যে এইটো হ'ব লাগিব এইটো পঢ়িব লাগিব মানে সেইটো পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিৰ ক্ষেত্ৰত হওক যে চেম্পিয়ন হ'বই লাগিব মানে হৈ গৈছে এইটো বেলেগ কথা মানে গোটেইখিনি এক্সপ'জাৰ আৰু গোটেইখিনি বস্তুৰ লগত চিনাকি কৰাই দি নিজে যিটোত ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী এক্সেল কৰিব সেই কামটোৱে কৰিবলৈ দিব লাগে বুলি মোৰ দেউতাৰ বিশ্বাস আছিলে আৰু একৰ্ডিংলি আমি তেনেকৈ কৰি আহিছো আৰু নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটোৱে কৰিছো ভেৰি নাইচ ৱেল ছেড মানে পেৰেণ্টিঙৰ তুমি যিটো আজি ক'লা যে তোমাৰ মা দেউতাহঁতে তোমাক জোৰ কৰা নাই দে হেভ গিভেন ইউ এক্সপ'জাৰ টু এভৰিথিং তোমাৰ আজি মানে পঢ়া লিখাই হওক তোমাৰ আজি এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ প্ৰত্যেকটো বস্তুতে তোমালোকে এক্সপ'জাৰ পাইছা বাট দেন ইউ হেভ ডিচাইডেড হাউ ডু ইউ ৱান্ট টু ইউজ ইট Okay, তাৰপিছত okay, that's I mean বহুত জানিবলগীয়া যে তোমাৰ সময়তো তুমি 80% above পোৱাৰ পিছতো তুমি আৰ্টছ ল'বলৈ ডিচাইড কৰিছিলা আৰু তোমাৰ পেৰেণ্টছে এইটো এনকাৰেজ কৰিছিলে I think which is very
I mean, it's a profound parenting, I would say, কাৰণ তেতিয়াৰ দিনত ধৰা পেৰেণ্টছে এনেকে ফ্ৰী হেণ্ড ল'ৰা ছোৱালীক নিদিছিলে। তো ডক্টৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বই লাগিব। Exactly. সেইটো নকৰি তুমি যে আৰ্ট পাৰ্সু কৰিলা, ডেফিনেটলি তোমাৰ মানে ভেৰি এনকাৰেজিং পেৰেণ্টছ ইউ হেড। অ'কে, তাৰ পিছৰ খিনি কোৱা, গুৱাহাটীত আহি পেলাই একদম বেলেগ এটা লাইফ। গুৱাহাটীত আহি কিবিলাক আমাৰ যিটো হয় সেইটো সময়ত আমি অসম আন্দোলনৰ সময়ত আমি স্কুলত আছিলো আৰু সেইটো মানে আমি ষ্টুডেণ্ট হিচাপে যেতিয়া কলেজত আহিলো, তো কলেজত অহাৰ পিছত তুমি অবভিয়াছলি তুমি অলপ মানে লিডিং ৰোল কিছুমান প্লে হয় হোষ্টেলত কলেজত, সেই বস্তুবিলাক হয়। আৰু আমি ভাবো যে এজ ষ্টুডেণ্ট আমাৰ সাংঘাতিক বহুত ৰেছপনচিবিলিটি আছে টুৱাৰ্ডছ ছ'চাইটি, দেশখন আমি ঠিক কৰিব লাগিব, সেই ভাববিলাক থাকে। এই গোটেই ঘটনাবিলাক মিলি মানে কাম কাজৰ মানে লাইনটো অলপ বেলেগ হৈ গ'ল তেতিয়া আমি যিমান হেৰিত। মই সেইকাৰণে তুমি মোক কৈছিলা যে আমাৰ ইয়াত বহুত য়াংষ্টাৰ্ছ থাকিব, ষ্টুডেণ্টছ আছে নেকি আমাৰ লগত বহুত ইয়াত? ষ্টুডেণ্টছ আমাৰ মানে প্ৰগ্ৰামটো কি হয়, লাইভত বহুত নাথাকিলেও পিছত চাই, তাৰমানে বেচিকেলি তোমাৰ টাৰ্গেট অডিয়েন্স ইজ মোৰ অফ মানে য়াংষ্টাৰ্ছ। মানে মই কি ভাবো, মই যেতিয়া মোক ইয়াত আমাক মাতে নহয়, যেতিয়া কলেজবিলাকত মাতে, কলেজ বা স্কুলত মাতিলে মই সদায় যাওঁ। মই গৈ পেলাই তেওঁলোকক দুটা কথা ক'বৰ কাৰণে যাওঁ আচলতে। এটা হ'ল, প্ৰথম কথা হ'ল গৈ পেলাই ভাল লাগে, বিকজ ষ্টুডেণ্টৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰি পেলাই সদায় ভাল লাগে, কাৰণ ষ্টুডেণ্টখিনি আমাৰ ফিউচাৰ। আৰু সেই চিন্স আই কাম ফ্ৰম এ টিচাৰ্ছ ফেমিলি আৰু নিজেও মই পঢ়াইছিলো, গতিকে সেই কলেজলৈ গ'লে বা স্কুললৈ গ'লে কিবা এটা কথা ক'ব পাৰিম বুলি এটা ভাল লাগে মনটো। তো ইউজুৱেলি মই স্কুল কলেজত মাতিলে, আৰু আমাৰ ইয়াত কিছুমান স্কুল আছে, মোৰ অফিচৰ ওচৰতে আছে চাংচাৰী, তুমি চাংচাৰী শুনিছা নামটো? চাংচাৰীত এখন স্কুল আছে, সেই স্কুলখন গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল, টিচাৰ তাত কেইজনমান আছে, খুব কষ্ট কৰে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ঠিক কৰিবলৈ। আৰু গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল, আৰু তাত মানে খুব অলপ হেৰি মানে অলপ কেনেকুৱা মানে অলপ খুব মানে ভাল এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰা মানুহ কিছুমান মানে ফেমিলিৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক তাত যায়। আমি গৈ সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি গৈ থাকোঁ, আৰু তাত ভাল ভাল ৰিজাল্ট কৰে যে তেওঁলোকৰ আমি মানে সেই পঢ়া শুনা সেইখিনিকো আমি সহায় কৰি দিওঁ। সেই ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি আহে, কটনত পঢ়িছে, তাতো তোমাৰ এতিয়া ষ্টাৰ পাইছে, কটনত লৈছে, সেই তেনেকুৱা সেই মানে দেউতাকে হয়তো পাচলি বেচে, এনেকুৱা অৱস্থা। মানে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল বেছি হৈ যায়, ছোৱালীয়ে পঢ়ে মেট্ৰিকৰ আগতে, দেউতাকে অফ কৰি দিয়ে, পঢ়ি আছো যে ইলেক্ট্ৰিচিটি কোনে দিব? সেই টিচাৰ আমাৰ ওচৰলৈ আহে, তেতিয়া তেনেকে তেওঁলোকৰ লগত হ'ল। সেই এনেকে যিখিনি স্কুল কলেজত যেতিয়া মাতে যে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ সেইকাৰণে সম্পৰ্ক এটা আছে। সেইবোৰ ইমান মানে নাহে, আৰু আজি কথা ওলাইছে কাৰণে কৈছো। ঠিকে আছে, জনাটো চব দৰকাৰ জানা। আমি এইবিলাক ইজনে সিজনৰ পৰা যদি নুশুনো আমি কেনেকে গম পাম? মানে নট ফৰ পাব্লিচিটি, মানে মই কথাটো জাষ্ট ওলোৱাৰ কাৰণে কৈছো, কণ্টেক্সট মানে এই যে আহে সেই তেনেকুৱাখিনি, সেই তেওঁলোকৰ লগত গৈ পেলাই কথা পাতিলে ল'ৰা ছোৱালীখিনি অলপ মানে মটিভেটেড হয়, অলপ ভাল পায়। আৰু এটা হয় কি, আমাৰ যিটো ভাৱ থাকে, মই যে ক'লো যে আমি ষ্টুডেণ্ট, আমি একদম ছ'চাইটি সমাজ আমি উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব, ফাইন, কিন্তু প্ৰত্যেকটো কথাৰ এটা বয়স থাকে, এটা সময় থাকে। আমাৰ যিটো কয়, যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আমাৰ কামটো হ'ল পঢ়া শুনা কৰা, কথাখিনি ভালকে বুজি বাজি নিজক ইষ্টাব্লিছ কৰা। এটা ষ্টুডেণ্ট যেতিয়া নিজৰ পঢ়া শুনা ভালকে কৰি নিজকে যেতিয়া ইষ্টাব্লিছ কৰিব ভালকে, তো তেতিয়া কি হ'ব, সেই ষ্টুডেণ্টৰ পৰিয়ালটো ইষ্টাব্লিছ হ'ব, আৰু সমাজখনটো পৰিয়ালৰ সমষ্টি। গতিকে এটা পৰিয়াল যেতিয়া ইষ্টাব্লিছ হ'ব, সমাজখন নিজে নিজে উন্নতি হ'ব। তো আমি ওলাই গৈ পেলাই আমি হাত জোকাৰি চিঞৰ বাখৰ নকৰি পেলাই নিজৰ পঢ়া শুনাৰ কামটো যদি আমি ভালকে কৰোঁ, তেতিয়াও আমি আমাৰ পৰিয়ালটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰো, আমাৰ সমাজখনৰ উন্নতি কৰিব পাৰো। মই খুব বিৰাট, মানে তুমি একদম সঁচা কথা এটা, কিন্তু তুমি ইমান সহজ ভাৱে বুজাই দিলা যে আমি মানে চিঞৰ বাখৰ কৰি আমি ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰিব দৰকাৰ নাই। আমি নিজকে যদি কেয়াৰ লৈ নিজকে ভালকে আজি এষ্টাব্লিছ কৰো এজ এ গুড চিটিজেন, অট'মেটিকেলি ফেমিলিটো ওপৰলৈ আহিব, প্ৰত্যেকজন ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ হেপী হ'ব, এণ্ড তোমাৰ অট'মেটিক তোমাৰ ছ'চাইটিখন প্ৰগ্ৰেছ হ'বই। চ' ট্ৰু। ছেকেণ্ডলি আৰু এটা হয়, এটা আমাৰ যেতিয়া মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিয়ে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট দিয়ে, মানে খুব সম্বৰ্ধনা জনায়, ভাল কথা। আমি সদায় মানে আমি ভাল কাম কৰিলে যদি আমি এনকাৰেজ নকৰোঁ, বেয়া কথা। এনকাৰেজ কৰিব লাগে, তেতিয়াহে পাছত আৰু ভাল কাম কৰিব। কিন্তু এই যিটো আমাৰ যিটো আমি সেই বস্তুটোৱে কিন্তু বহুতক কমপ্লেচেণ্ট কৰি পেলাই।
বহুতক ইমান বেছি আমাক কোৱেশ্চন কৰি পেলাই তুমি এটা কথা মন কৰিবা মেট্ৰিকত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ষ্টেণ্ড কৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ষ্টেণ্ড কৰা লিষ্টত সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম বিচাৰি নাপায় Okay, মই তেনেহ'লে তোমাক সুধো এতিয়া isn't it too early মানে তোমাৰ মেট্ৰিকত যিটো আমাৰ পাব্লিকলি মানে যিমান ল'ৰা ছোৱালীক এনকাৰেজ কৰিবলৈ এৱাৰ্ড দিয়ে ফেলিচিটেট কৰে do you think that it is too early আমি সেই বস্তুটো ক্লাছ 12 মানলৈ পোষ্টপন কৰা ভাল হয় নেকি বাৰু কাৰণ তুমি এটা পাব্লিক ফিগাৰ মই ভাবো তুমি যদি এই বস্তুটো অবজাৰ্ভ কৰিছা মই এজ এন এডুকেটৰ এণ্ড মেণ্টেল হেল্থ এক্সপাৰ্ট আই অলৱেজ থিংক চ' but I can't speak openly about it মই ভাবো যে 15 years is too early to put somebody at the pedestal wait till 12 standard Exactly. আৰু সেই বস্তুটোৰ কোনো হেৰি নাই মানে আজি এটা ল'ৰা ফাৰ্ষ্ট হৈছে আৰু ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে তাৰ মাজত বহুত ডিফাৰেন্স আছে আজি যদি 61% পোৱা ল'ৰা এটাকো যদি তুমি গামোচা তামোচা পিন্ধাই যদি দিলা সি ভাবিলে যে মোৰ হৈ গ'ল I have everything in life মই এতিয়া হৈ গ'লো he actually doesn't deserve it true ক'ব গ'লে তুমি হয় it is very difficult to speak out openly মানে এই বস্তুটো কাৰণ মানুহৰ সবৰে এইটো লগত বেলেগ বেলেগ ভিউজ থাকে বেলেগ বেলেগ চিন্তা থাকে কিন্তু সেই ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনীক সাইকোলজিক্যাল কি এফেক্ট হৈছে সেই বস্তুটো আমি চাব লাগিব গতিকে মই সেইটো কথাই তেওঁলোকক কওঁ যে তোমালোকৰ যিটো মানে সাফল্যৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰাটো আমাৰ মানে তুমি যে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছা সেইটো এবাৰ কৰিলে নহব সেইটো তুমি প্ৰত্যেকবাৰতে কৰিব লাগিব আৰু সেইটো হাই ছেকেণ্ডাৰীত শেষ নহয় তুমি আজি যদি তুমি গুৱাহাটীৰ কনটেক্সটত চোৱা প্ৰত্যেক বছৰে 3-400 ল'ৰা ছোৱালীটো মেডিকেল পঢ়িবলৈ গৈ আছে অসমতে পঢ়িছে তো এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি কোনখিনি এইখিনি বসা চুকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজি পঢ়ি আছে আজি যদি ইমান তুমি আমাৰ দিনৰ পৰাই যদি চোৱা আজি লাষ্ট 30 ইয়াৰ্ছত যদি 300-400কে গৈ আছে এই যে 10,000 12,000 যে ডক্টৰছটো আমাৰ ওলাইছে একো নহয় চুকা ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু যেতিয়া আমাৰ যেতিয়া ঘৰত নিজৰ নিয়াৰ এণ্ড ডিয়াৰ ওৱানছৰ মাজত যদি কিবা এটা যদি অসুখ হয় আমি কাক দেখুৱাম বুলি ভাবিবলৈ কিয় ডাক্তৰ বিচাৰি হাৱাথুৰি খাবলগীয়া হয় তাৰমানে বস্তুটো আমি এক্সেলেন্সটো পোৱা নাই তাৰমানে কোনো কোৱালিটিটো গ্ৰ' হোৱা নাই তাৰমানে পোৱা নাই গতিকে সেই বস্তুটো গতিকে আমি যদি এইটো পালে কাৰণে আজি নিট পাছ কৰিলে কাৰণে তুমি কাবাক সম্বৰ্ধনা জনাবা সেইটো নহয় মানে তাতে শেষ কৰি দিব নালাগে মানে তুমি এনকাৰেজ কৰিব লাগে কিন্তু এতিয়া যিটো ষ্টাইলত হৈ আছে সেই ষ্টাইলত হ'ব নালাগে কাৰেক্ট মানে ইমান দৰকাৰ নাই যে এনেকুৱা এচিভমেন্ট এটা খুব বেছি গ্লৰিফাই কৰি বেসিক্যালি সিহঁতক মানে এনকাৰেজড কৰাকে তোমাৰ কমপ্লাচেন্ট বনোৱা হৈছে সেইটো তোমাৰ নিজৰ অবজাৰভেশ্যন কাৰেক্ট আই এগ্ৰি কমপ্লিটলি উইথ ইট য়েছ ট্ৰু আৰু বাকি তোমাৰ এটা তুমি এইটো কথা মই তোমাৰ জানিব খুজিছো হাউ ডু বেলেন্স তুমি তোমাৰ ইমান মানে হাই প্ৰফাইল তোমাৰ জব এটা হাইলি ডিমান্ডিং জব এটা তাত থাকি তুমি বাকি বিলাক তুমি কেনেকে পাৰসু কৰা তুমি লিখা এক্টিং কৰা তুমি খেলা কিমান বিলাক ৰোলছত তুমি আছা মানে সেইখিনি তুমি কেনেকে বেলেন্স কৰা কেনেকে বেলেন্স কৰা মানে বেসিক্যালি চোৱা প্ৰথম কথা হ'ল তুমি যিটো কৰি ভাল পোৱা এইটো কৰিব লাগে সেকেন্ডলি মোৰ সদায় এক্সকিউজ টাইম নাই তুমি কেনেকে মেনেজ কৰা তোমাৰ নিচিনা আৰু প্লাস আনপ্ৰেডিক্টেবল তোমাৰ ডিমান্ডিং জব এটা বস্তুটো হ'ল টাইম ইট ইজ অল এবাউট টাইম মেনেজমেণ্ট টাইমটো কেনেকে মেনেজ কৰিবা এইটো একচুৱেলি নিজৰ ওপৰত কথা অলপমান টিপছ দিয়াচোন অলপ শিকাই দিয়া যে সেইটোৱেটো ডাঙৰ কথা লাইফত I'm not trying to teach you মানে মই টাইমটো মানে আমি কেনেকে প্ৰায়োৰিটাইজ কৰো ইজ অল এবাউট মেনেজিং টাইম এণ্ড প্ৰায়োৰিটাইজিং আৱাৰ এক্টিভিটিজ গতিকে কি কৰি আমি আৰু এটা বস্তু হয় এই দেউতা এটা কথা কৈছিলে যে মানুহ কম শুব লাগে সেই বস্তুটো মই কৰো কম শুব লাগে মানে কি তুমি 80 ইয়াৰ্ছ যদি এজন মানুহ জীয়াই থাকে 10 ঘণ্টামান যদি শুয়ে থাকে তাক কিমান বছৰ খোৱাত ওলাই যায় ওকে তোমাৰ মতে আইডিয়েল স্লিপ আৱাৰ্ছ কিমান হ'ব লাগে চোৱা চবে গৈ 8 আৱাৰ্ছ হ'ব লাগে বেসিক্যালি 6 আৱাৰ্ছত হৈ যায় আৰু 5 to 6 আৱাৰ্ছতে হৈ যায় আৰু তাৰ পাছত মানে পাৱাৰ নেপটো খুব এসেনশিয়াল আৰু আফটাৰনুন বা যিকোনো মাজত মানে এটা গাড়ীত মোৰ গাড়ীখন মোৰ কাৰণে বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট মোৰ গাড়ীখন মোৰ কাৰণে এটা ঘৰৰ নিচিনা মোৰ গাড়ীত সব বস্তু থাকে
মোৰ মাই caravan type নেকি? শুনি তেনেকুৱাই লাগিছে। কিতাপ পত্ৰ থাকে, কাগজ কলম থাকে, মোৰ ৩-৪টা খেলৰ কাপোৰ থাকে, মানে টেনিছৰো থাকে, বেডমিণ্টনৰো থাকে, ফুটবলৰো থাকে, চুইমিঙৰ দিনত চুইমিঙৰো থাকে, আৰু ইউনিফৰ্ম থাকে, আৰু যেতিয়াই যেনেকে হয়, আৰু সেই মানে এই পানী দুনি খোৱা বস্তুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেই বস্তুখিনি গোটেইখিনি গাড়ীত থাকে। গতিকে যেতিয়া আমি খুব ঘূৰিবলগীয়া হয়, আমি যেতিয়া ঘূৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়া আমি সেই পাৱাৰ নেপটো যদি 10-15 মিনিট যদি তুমি এটা ফোনৰ পৰা ইটো ফোনৰ মাজৰ গেপটোত যদি শুই ল'ব পাৰা, তেতিয়া সেইটো তোমাৰ একদম ফ্ৰেছ হৈ যোৱা যায়। আৰু তাৰপাছত বাকী কামখিনিত তুমি তাত মানে সেই গাড়ীত পঢ়িবৰ কাৰণে খুব ভাল আচলতে। তো পঢ়াৰ কামখিনি তোমাৰ গাড়ীত হৈ যায়। আৰু ৰাতিপুৱা যদি উঠি লোৱা, তুমি 8টা বজাৰ আগতে আচলতে নিজৰ যিখিনি খেলৰ কামখিনি 8টা বজাৰ আগতে কৰি ফ্ৰী হৈ ল'ব পাৰি একদম। 5:30 উঠিলে, 5:30 যদি উঠা যায়, বিফৰ 8 o'clock তোমাৰ গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ যায়, খেলা ধূলা ইত্যাদি চব কাম তোমাৰ কমপ্লিট হৈ যায়। এতিয়া বাই 8 o'clock ইউ আৰ ৰেডি। আৰু 8টা বজাত পুলিচৰ মানুহ 8টা বজাত ৰেডি হ'ব লাগে, কাৰণ ফোন অহা আৰম্ভ হৈ যায়। আৰু আমাৰ এনে 1:30-2টা বজাত ফোন আহি পেলাই সুধিব, মানে শুইছিলে নেকি বা শুইছিলা নেকি, আৰু তুমি যদি কোৱা যে মই শুইছিলো, তেতিয়া ৰেছপন্সটো আহে যে পুলিচৰ মানুহ শুলেই নে। So পুলিচৰ মানুহৰ মানে লাইফৰ টাইম টেবল বেলেগ হ'ব লাগিব। বজাত তোমাৰ ফোন আহিব, ৰাতিপুৱা 5টা বজাত ফোন কৰিব, উঠিলা নাই, তাত কাম তেওঁৰ। যদি তুমি নাই উঠা বুলি কোৱা কিবা কাৰণে, তেতিয়া তোমাক ক'ব যে পুলিচৰ মানুহ এতিয়ালৈকে শুই থাকিলে কেনেকে হ'ব। বঢ়িয়া, ঠিকেই। খুব দৰকাৰী সেইটো। আৰু ইট ইজ অল এবাউট বেচিকেলি টাইম মেনেজমেণ্ট। আজি কেতিয়া কি কৰিম, কালি কেতিয়া কি কৰিম। আমি এতিয়া ধৰা মোৰ মেগাজিনখন মই যে এডিট কৰোঁ, আইনা জীৱনৰ, এতিয়া মই ফেব্ৰুৱাৰী ইছ্যুটোৰ ওপৰত কাম কৰি আছো। ফেব্ৰুৱাৰী অহা বছৰ। ফেব্ৰুৱাৰী মানে আপকামিং, তোমাৰ মানে আৰু 4 মাহৰ পিছত। মাই গড। মোৰ টাৰ্গেট হ'ল মই ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত মই জুনলৈকে ঠিক কৰি থ'ম। কিহৰ কাৰণে ঠিক কৰি থ'ব লাগিব, তোমাৰ এপ্ৰিল মে'ত ইলেকশ্যন হ'ব। এপ্ৰিল মে'ত ইলেকশ্যন হ'ব। জানুৱাৰীত মই বেলেগ পোষ্টত যাব লাগিব। তাৰপিছৰ পৰা তোমাৰ ৰিপাব্লিক ডে আছে। ৰিপাব্লিক ডেৰ পাছত বিহু আছে। মানে সেই ল এণ্ড অৰ্ডাৰবিলাক আহি যাব। আৰু প্লাছ ইলেকশ্যন আহি যোৱাৰ লগে লগে ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চলৈ আমাৰ মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট আহি যাব। মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট আহি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কাম আৰু বহুত বাঢ়ি যাব। আৰু বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে মই সেইখিনি সময়ত কিমান মই মেগাজিনক টাইম দিব পাৰিম ঠিক নাই। এতিয়া এইটো সময়ত মই সেইকাৰণে যদি সেই কামখিনি আগবঢ়াই থওঁ, মোৰ কাৰণে ভাল। চ' মই জুনলৈকে মই এতিয়া প্লেন কৰি আছো। মানে অন এন্টিচিপেশ্যন তুমি তোমাৰ নিজৰ মানে টাইমলাইনটো উলিয়াই থৈছা, আৰু একৰ্ডিংলি তোমাৰ মানে প্লেনিং হৈ গৈছে, আৰু তুমি এক্সিকিউট কৰিছা অলমোষ্ট। ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আমাৰ হৈ যাব। বাই ডিচেম্বৰ মই জুনলৈকে কামখিনি কমপ্লিট কৰি থম। My God, this is it's a great learning, Partha. It's really a great learning. I mean, তুমি জুনলে তুমি 6 মাহৰ আগত তুমি প্লেন কৰি থৈছা, কাৰণ তুমি জানিছা যে এই কেইটামান বস্তু আহি আছে। মই No wonder তুমি বেলেন্স কেনেকৈ কৰিছা বুজি পাই আছো এতিয়া। নাইস। আৰু তুমি তোমাৰতো এতিয়া বহুত ষ্ট্ৰেছ থাকে চাগে, তোমাৰ কাম যিটো ষ্ট্ৰেছ থাকে, বহুত ষ্ট্ৰেছ থাকে, তুমি সেইটো তুমি কেনেকে মেনেজ কৰা? বেচিকেলি ষ্ট্ৰেছটো কি হয়, তুমি যদি তুমি ষ্ট্ৰেছটো লোৱা, তুমি লৈ গৈ থাকিবা, আৰু যদি নোলোৱা নল'বা। মানে তুমি এটা কথা আহিলে যে, আৰু এটা বস্তু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা মই ভাবোঁ, যিকোনো ফিল্ডতে যিকোনো প্ৰফেশ্যনত সেইটো হয় যে তুমি তোমাৰ কামটো ভালকে জানিব লাগিব। তুমি যেতিয়া তোমাৰ কামটো ভালকে জানা, তেতিয়া তোমাৰ প্ৰব্লেম নহয়। তুমি কামটো যে এতিয়া যদি এইটো হয় যে যিবিলাক আমাৰ হাই চিকিউৰিটি থ্ৰেট পিৰিয়ড যিবিলাক থাকে, বা যিবিলাক ল এণ্ড অৰ্ডাৰ বেছি হোৱা যিবিলাক পিৰিয়ড থাকে, ইলেকশ্যন, জেনেৰেল ইলেকশ্যন, ডাঙৰ বস্তু এটা, মানে একদম গোটেই দেশখনৰ গোটেই মেচিনাৰীটো তাত হৈ যায়। সেই বস্তুবিলাকত যেতিয়া তুমি যেতিয়া জানা যে তুমি কি কৰিব লাগিব, তোমাৰ ৰোল কি হ'ব, তুমি কেনেকে হেণ্ডেল কৰিবা, আৰু তুমি যেতিয়া এণ্টিচিপেট যদি কৰি ল'ব পাৰি কথাবিলাক, আৰু একৰ্ডিংলি যেতিয়া প্লেনটো আগতে কৰি লোৱা যায়, প্ৰিপেয়াৰনেছটো যেতিয়া আগৰ পৰা থাকে, তেতিয়া তোমাৰ মানে কামবোৰ ইজি হৈ যায়।
যে মই এতিয়া এইটো কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া মই সেইটো কৰিম, এইটো প্লেন এ প্লেন বি সব লাগিব আৰু নিজৰ কামটো ভালকে জনাটো খুব দৰকাৰী নিজৰ কামটো ভালকে জানিলে তুমি মানে এটা কথা কয় মানে কোনোবাই ধৰা 10 ঘন্টা পঢ়ে কোনোবাই 6 ঘন্টা পঢ়ে যেটো পঢ়া শুনাৰ লগত জড়িত কাৰণে মই কৈছো যদি নিজৰ কামটো যদি ভালকে নাজানা আৰু বহুতে ভাবে যে গভৰ্ণমেণ্টত চাকৰি কৰিলে তোমাৰ বেলেগ বেলেগ কিছুমান কনসিডাৰেশন থাকে মানুহৰ ঠিক আছে মানে মই ওপেনলি কৈছো বহুতে ভাবে যে মানে তুমি যদি ইফ ইউ আৰ পলিটিক্যালি কানেক্টেড তুমি তেতিয়া তুমি চিন্তা কৰিব লগা নাই ইউ উইল অলৱেজ গেট পলিটিক্যাল ফেভাৰ্স আৰু তোমাৰ ইউ উইল সাৰ্ভাইভ এণ্ড হেৰি তেনেকুৱা কথা নহয় তোমাক পলিটিক্যালি কানেকশ্যন থাকিলে তুমি এবাৰ পাবা তোমাক এবাৰ কোনোবাই মৰম কৰিব ইফ ইউ কান ডেলিভাৰ দে উইল ডিসকাৰ্ড ইউ Exactly. I think it is applicable everywhere. আমাৰ মানুহে যেতিয়া কয় নেপোটিজম বা তোমাৰ ফেভাৰিটিজমৰ কথা পাতে maybe first break you can get through because of তোমাৰ কাবাৰ চিনাকি আছে কিবাৰ হেৰি but then you to survive to do well you have to have your substance তোমাৰ নিজে তুমি যেটো কৈছা নিজৰ কামটো জানিবই লাগিব You have to stay focused and you have to be consistent. You should be able to deliver. নহলে হেৰি নহব যিকোনো ফিল্ডত হেতু যিকোনো ফিল্ডত মই তোমাক হেতু তুমি যেটো কৈছা but how do you manage to stay focused এটা তুমি আৰু তোমাৰ এটা মই মানে এটু কোৱেশ্চন মই এটু কানে ফুদিছো যে আমাৰ লিসনাৰ্স ধৰা ইলা ইয়াংস্টাৰ্স বিলাক আছে আৰু আজিৰ দিনত ফোকাস মেইনটেইন কৰা is a big task with the amount of distraction in terms of social media যেটো আছে হিমানখিনি এক্সপোজাৰ পাই পেলাই এতিয়াৰ দিনত মানে focus maintain kora I think it's a huge challenge মেইনষ্ট্ৰীম মিডিয়া কোৱা ট্ৰেডিশনেল মিডিয়া কোৱা সোশ্যাল মিডিয়া কোৱা সব স্ট্ৰেছ আৰু হেৰি তোমাক স্ট্ৰেছ থাকিবই এতিয়া বেসিক্যালি আমি বস্তুবিলাক কম্পাৰ্টমেন্টালাইজ কৰি ল'ব পাৰিব লাগে Wow, highlight this you need to highlight. Yes, you need to compartmentalize your life. Yes, okay, carry on. আমি যদি কম্পাৰ্টমেন্টালাইজ কৰিব নোৱাৰো হা যে এটো মোৰ চাকৰিৰ কাম এটোৰ কাম আৰু কিবা মোৰ প্ৰবলেম আছে এটো লৈ পেলাই আৰু এটা ৰিস্ক টেকিং এবিলিটি থাকিব লাগিব মানে wow, highlight another highlight. Yes, risk taking ability. Wow, I love it. Yes, continue. লিখি যাব মন গৈছে পাৰ্থ তোমাৰ এটা এটা পইণ্ট মোৰ লিখিবলৈ মন গৈছে এনিৱে মই হাইলাইট কৰি থাকিম yes মেন্টালাইজ যদি কৰি ল'ব পাৰি যিখিনি কাম মই কৰিব বিচাৰো ঠিক আছে মই এটো কৰিম মোৰ আজি মোৰ ইস্যু একেটা আছে বা একেটা ইস্যু থাকিবই মই যদি মোক যদি এটা ইস্যু যদি মোৰ মূৰটো খাই থাকিবলৈ এৰি দিওঁ ইফ আই গেট বক ডাউন এটোৰ কাম নহব ইট উইল নট ৱৰ্ক তুমি হেতুতে শেষ হৈ যাবা গতিকে তোমাৰ কম্পাৰ্টমেন্টালাইজ কৰি বস্তুখিনি ৰাখিব পাৰিব লাগিব ইস্যু বিলাক কাৰণ তুমি আমাৰ চাকৰিটোত কি হয় তুমি দিনটোত এটা প্ৰবলেম হ্যান্ডল নকৰা দিনটোত বিভিন্ন ধৰণৰ ইস্যু হ্যান্ডল কৰা আজি মই ৰাতিপুৱাই মোৰ কলিগছ খিনিক কলো যে মই 5টা বজাত ওলাই আহিম কিন্তু মোক ক'লে ঠিক আছে স্যাৰ আপুনি গুচি যাব কিন্তু আমি কথা পাতি আছো যে মই কৈছো তোমাক 5 মিনিটত মই গৈ পাই আছো আৰু মই ৰাস্তাত আহি পাওঁতেও কিবা এটা ইস্যু হৈ আছিলে ৰাস্তাত আহি থাকোতেও মোক ফোন কৰিছে অফিচৰ পৰা অলপ দেৰি থাকিলে স্যাৰ ইয়াক পায়ে গ'লতেন আপুনি মানে মানে কোনোবাই লগ পাবলগীয়া আছিলে লগ পাবলগীয়া নহয় এইটো বেলেগ এটা কাহিনী আছে কাবাক বিচাৰি টিম গৈছিলে আমাৰ পালে তাৰমানে মই এতিয়া বাৰু তাহাঁতক মানে উই কুড গেট দ্যাট হেৰি আৰু কালপ্ৰিট নহওক এই তেনেকুৱা নহয় গতিকে তুমি যদি ইস্যু কেইটাক যদি কম্পাৰ্টমেন্টালাইজ কৰিব নোৱাৰা দিনটোত যিকেইটা তোমাৰ প্ৰবলেম থাকে তুমি এটা প্ৰবলেমো তুমি যেটো কয় আমাৰ যেটো মাল্টিটাস্কিং যেটো কৈ থাকে মাল্টিটাস্কিংটো একচুয়ালি এগেইন দিস ইজ ইয়োৰ সাবজেক্ট প্ৰবাবলি হা মাল্টিটাস্কিং টো নহয় একচুয়ালি হ্যান্ডলিং নাম্বার অফ ইস্যুজ at the same time is more important মানে তুমি ইয়াত বহি পেলাই মাল্টিটাস্ক কৰি থাকিব নোৱাৰা মানে এট দ্য সেম মানে ৰিয়েল টাইমত একেটা সময়ত নহয় ইটোৰ লগত সিটো ইস্যু মিক্স হ'ব দিলে নহব মই মানে বাই কম্পাৰ্টমেন্টালাইজেশন আই মিন দ্যাট যে correct মানে তুমি এটা এটা compartment with full focus you have to address the problem you don't allow it to overlap right তুমি compartment বিলাক overlap কৰিব নোৱাৰি কম্পাৰ্টমেন্ট বিলাক তুমি overlap কৰিব নোৱাৰা তেতিয়া you will lose your focus exactly yes am I clear? yeah it's very true তুমি যিখিনি বুজাইছা একদম স্পষ্টকে বুজিব পাৰিছো যে মানুহৰ লাইফত যিমান বিলাক তোমাৰ দিন আজি দিন এটাই ধৰিলে
দিনটোত আমাৰ বহুত এৰিয়াজত আমি আমাৰ নিজৰ ফোকাছ দিবলগীয়া হয় কিন্তু আমি সেই ফোকাছটো কম্পাৰ্টমেণ্টত ৰাখি কৰাটো দৰকাৰ নহলে ওভাৰলেপ হৈ পেলাই সেই ইন দ্য নেম অফ মাল্টিটাস্কিং কোৱালিটি সাফাৰ্স Yeah, right exactly. we can't allow it to happen we can't 100%. allow it to happen yeah we have to for the best quality work we have to focus while doing multitasking doesn't mean you allow overshadowing one area over others it is not there should be distinct differences amongst your different areas okay When you one issue, you should give 100% to it. exactly hey focus to rakhibo lagibo ta mane tat yeah wow well said okay আমি অকমান তোমাৰ গান আৰু হেৰি এটা সাউন্ড দে তুমি অলপ পানী চাহ কিবা এটা খাই লোৱা আমি এটা অকমান তোমাৰ সিনেমাৰ ক্লিপ অকমান প্ৰেজেন্টেশন এটা চাই লওঁ এটা ৰঙা টুপি এযোৰ খাকী পোছাক এযোৰ ক'লা বুট জোতা মোৰ পৰিচয় ইমানেই কোনে পিন্ধি আছে কোনেও নাজানে জানিবও নিবিচাৰে জীৱন সজোৱাৰ লৰা ধপৰাত মই এক স্থৈতিক অস্তিত্ব কি যে পাৰ কৰা নাই মই প্ৰখৰ ৰ'দ পালোঁ কলহৰ কাণে ঢলা বৰষুণো পালোঁ খহাই নিয়া গৰাৰ ভেটিৰ উপঙা ছালৰ পৰা কোমোৰা বুটলিলোঁ কলৰ ভোৰ সাজি আলিয়েদি পোৱা নৈৰে সগৰ্ভাক মা হ'বলৈ নিলোঁ কিমান তিতিলোঁ কিমান বুৰিলোঁ জোল হৈ বৈ যোৱা ঘাম গাতে শুকুৱালোঁ বোমা দেখিলোঁ বাৰুদ দেখিলোঁ নিৰি নিথৰ দেহ কান্ধত ললোঁ ভূকপে ভঙা অট্টালিকাত ঢোকা লগালোঁ জুয়ে পুৰা সপোন ঘৰৰ পথাৰত ভুই ৰুলোঁ হাঁহি দেখিলোঁ কান্দোন শুনিলোঁ চিনাকি নোহোৱাকৈয়ে সুখতকৈ বেছি দুখৰ ভাগ ললোঁ এইবাৰ পিছে মই বহু নেদেখা দেখিলোঁ কৰোনা দেখা পাই তোমাৰ ভিন্ন ৰূপ প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ কৰোনা কি মই নাজানিছিলোঁ তোমাৰ দৰে কোৱাৰেণ্টাইন লকডাউনো মই পোৱা নাছিলোঁ জোতা টুপি আৰু এযোৰ কাপোৰৰ পৰিচয়েৰে নাভূত নাশ্ৰুত পৰিৱেশটোত খাপ খাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ নাজল নাথল মানুহখিনিৰ কাৰণে আৰ কাপোৰ হলোঁ আপোনজনক বুকুৰ মাজত পাবলৈ উত্ৰাউল হোৱা দেখিলোঁ হাজাৰ মাইল বাট কৰি বোৱা বিজাৰ ভাগৰুৱাক পিয়াহৰ পানী দিলোঁ এফালে ভোকত থাকি জীয়াই থাকিবলৈ যুদ্ধ কৰা দেখিলোঁ আনফালে ভোজন বিলাসৰ নীলাজ প্ৰদৰ্শনীও চালোঁ লকডাউনৰ নোপোৱা ৰাতি আৰু শেষ কৰিব নোখোজা নিশাৰ মাজত থিয় হৈ বহুতকে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ মূল্য বুজালোঁ তুমি কেতিয়াও চোৱা নাই টুপি আৰু কাপোৰযোৰে ঢাকি থোৱা মানুহটো তুমি দেখা নাই এই মানুহটোৰো এখন ঘৰ আছে এটা পৰিয়াল আছে তথাপিও সি কেতিয়াও তোমাক এৰি যোৱা নাই তোমালোকৰ মাজৰ হেঁপাহবোৰ চাই মই ভাল পাওঁ তোমালোকৰ মাজৰ মৰমবোৰত মই মুখ দেখা পাওঁ কৰোনাই কাঢ়িলে বুলিয়ে আপোনজনক কেনেকৈ এৰি দিব পাৰা সেয়া কিন্তু মই বুজি নাপাওঁ তোমাৰ শেষ যাত্ৰাটো ময়েই যাওঁ এটা ৰঙা টুপি এযোৰ খাকী পোছাক এযোৰ ক'লা বুট জোতা এয়াই নেকি মোৰ পৰিচয়ৰ সীমা Hello. Okay. Yeah, পাৰ্থ এতিয়া মই জানিব খুজিছো অলপ খেলা ধূলাৰ ওপৰত তুমি এটা মাৰাথন এৰেঞ্জ কৰা তুমি বহুত কেইটা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত জড়িত হৈ আছা তো তাৰ বিষয়ে অলপ কোৱা খেল মই ভাবো খেল ভাল নোপোৱা মানুহ কোনো নাই আৰু কোনোবাই যদি খেল
এইটো সাংঘাতিক নেগেটিভ কথা, এইটো অসম্ভৱ মানুহৰ কাৰণে খেল ভাল নোপোৱাটো। ফুটবল অন্ততঃ ফুটবলটো চবেই ভাল পায়, ফুটবল নেখেলা কোনো নাথাকে অন্ততঃ আমাৰ দেশত। আৰু খেলিব লাগে কিয়, খেল তোমাৰ এইটো মুহূৰ্তত মোৰ মনলৈ যিটো আহিছে, যিবিলাক টিম স্পৰ্টছ বিলাক খেলাটো খুব দৰকাৰী। আমাৰ যিটো টিম স্পিৰিট, যিটো মানে টিম স্পিৰিটে বেছি বঢ়ায়। আজিতো যি তুমি, মই কোৱা নাই মোৰ ইণ্ডিভিজুৱেল গেম যিবিলাক থাকে যে সেইবিলাক বেয়া, মই কোৱা নাই, সেইটো কোৱা নাই। কিন্তু যেতিয়া তুমি যদি প্ৰফেচনেল হিচাপে খেলিছা, তুমি ভাল পাই খেলিছা, চব ঠিক আছে। কিন্তু টিম স্পৰ্টছ যিবিলাক থাকে, টিম স্পিৰিটটো ইমান ভালকে বঢ়ায় টিম হিচাপে, যেতিয়া পিছলৈ সেই কামটোৱে সেইখিনি এটা টিম হিচাপে টিমৰ মেম্বাৰ হৈ কাম কৰাটো এজ ৱেল এজ তোমাৰ লিডাৰ হৈ কাম কৰা, দুইটাতে তোমাৰ সহায় কৰে। অ'কে, এইখিনিতে এটা বহুত দৰকাৰী কথা এটা সুধিম মই তোমাক এতিয়া। অ'কে, প্ৰত্যেক ঠাইৰ মানুহৰ নিজৰ কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স থাকে। ফৰ এক্সাম্পল, এতিয়া অসমীয়া মানুহৰ কিছুমান ইনহেৰেণ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে, তোমাৰ বেংগলী মানুহৰ আছে, ধৰা ইউ পি মানুহৰ, প্ৰত্যেক ষ্টেটৰ প্ৰত্যেক কাণ্ট্ৰিজৰ তেনেকুৱা হৈ থাকে। এতিয়া তুমিতো এতিয়া ধৰা বাহিৰৰ মানুহৰ লগতো তুমি যথেষ্ট কথা বতৰা পাতিছা, তুমি বাহিৰত পঢ়িছাও, আৰু এতিয়া তুমি অসমত কাম কৰি আছা। তোমাৰ কি লাগে, মানে আমাৰ আজি ধৰা আমি যদি মই ভাবো যে অসমীয়া য়াংষ্টাৰ্ছক তুমি অকমান কিছুমান তুমি ছাজেশ্যনছ দিয়া, কিছুমান গাইডলাইনছ দিয়া এবাউট টিম ৱৰ্ক এণ্ড এবাউট লিডাৰশ্বিপ, ৰাইট? কিমান দৰকাৰ, মানে আমি এতিয়া মানুহে আমাৰ লিডাৰশ্বিপ কৈ থাকে, বাট ইজন্ট ইট দ্যাট লিডাৰশ্বিপ অলছো মেন দ্যাট ওৱান নিডছ টু কঅপাৰেট উইথ দ্য টিম মেম্বাৰ্ছ, লাইক তুমি গিভ এণ্ড টেক থাকিব লাগিব, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব লাগিব, সেইবিলাক অকণমান তুমি সেইটো বিষয়ত টাচ কৰিবা নেকি? তুমি এতিয়া গেমছ ইজ আ বেষ্ট ৱে টু ডেভেলপ দ্য টিম স্পিৰিট। Yes, কাৰণ আজি ডিছকাশ্যনটোৰ কনটেক্সটত আই থিংক সেইটো বেছি হেৰি হ'ব, কাৰণ discussing how to go for a slice in tennis বা হেৰি বেলেগ কিবা কিবি টেকনিক কথা পাতাতকে, গতিকে আমাৰ মানে টিম স্পিৰিটটো এক নম্বৰ কথা। মই টিম স্পিৰিটৰ কথাটো যে ক'লো, ফিজিকেল ফিটনেছ, নেক্সট কথাটো হ'ল টিম স্পিৰিট। টিম স্পিৰিটটো আমাৰ ছ'চিয়েল কনটেক্সটত খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু যিহেতু অসমীয়া কনটেক্সটত ক'লা, অসমৰ ষ্টাৰ্ছৰ কনটেক্সটত কৈছা, মই প্ৰথম এটা কথা কৈ লওঁ, সেইটো হ'ল আমাৰ যিটো স্বাভিমান বুলি কয়, আমি উই শুড নট ফিল ইনফিৰিয়ৰ টু এনিৱান। কিন্তু আমাৰ এটা ভাৱ আছে যে এজ ইফ আমি যদি আমি নিজক এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ আমাৰ ভাষাটোৰে। আমি যিটো ভাষা কওঁ সেই ভাষাটোক লৈ যদি আমাৰ যদি স্বাভিমান নাথাকে, ইফ উই আৰ নট প্ৰাউড অফ আৱাৰ মাদাৰ টাং, দেন উই কেনট বি প্ৰাউড অফ এনিথিং। that means you feel inferior. আমাৰ ইয়াত হয় কি, আমাৰ বহুতৰ এটা ফিলিং আছে, আমাৰ মানে এডমিট নকৰে যে এজ ইফ উই আৰ ইনফিৰিয়ৰ টু ইংলিছ। আৰু আমাৰ বহুতৰ ফিলিং আছে এজ ইফ উই আৰ ইনফিৰিয়ৰ টু, এইবিলাক কথা বহুতে বেয়া পাব, মই আজি কৈ আছো। তুমি কোৱাটো বহুত দৰকাৰ, কাৰণ আজি তোমাৰ নিচিনা ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা যদি মানুহ এজনে নকয়, কোনে ক'ব? হিন্দীৰ লগতো বহুতৰ মানে পিপল ফিল ইনফিৰিয়ৰ টু ইভেন হিন্দী, নট ইভেন ইংলিছ। হিন্দীকো ইনফিৰিয়ৰ ফিল কৰে, যিটো কথাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত চাবা, আৰু অসম কিজানি একমাত্ৰ এটা অসমত এনেকুৱা মাক বাপেক পাবা, বোধ হয় বেলেগ ক'তো নাই চাগে, যি মানে ক'বলৈ মানে they take pride in saying আমাৰ ইহঁতি আকৌ অসমীয়া ভালকে নাজানে নহয়। অসমতেই ডাঙৰ হৈছে, মানে অসমতেই জন্ম হৈছে, অসমতেই ডাঙৰ হৈছে। গতিকে সেই যিটো আমাৰ ইনফিৰিয়ৰ ফিলিং এটা আছে যে আমি এইটোৱে হ'ব লাগে, সেই বস্তুটো আমাৰ থাকিব নালাগে। প্ৰথম কথা মানে আমি যদি অসমীয়া আমি টিম মেম্বাৰ হওঁ, অসমীয়া লিডাৰ হওঁ, আমি নেশ্যনেল লেভেলত লিডাৰ হওঁ, ৱৰ্ল্ড লিডাৰ হওঁ, প্ৰথম কথা তুমি অসমীয়া হিচাপে নিজৰ গৌৰৱটো থাকিব লাগিব, গৰ্বটো থাকিব লাগিব। মই এইখিনিতে তোমাক আৰু এটা কথা সুধো, তুমি এতিয়া ভাষাটোৰ কথা কৈছা, মাতৃভাষাৰ কথা, যে আমি নিজৰ মাতৃভাষাটোলৈ গৌৰৱ কৰিব লাগে। মই তোমাক এইটোও সুধিব খুজিছো যে আজি মই যদি বাহিৰৰ কাৰোবাৰ লগত কথা পাতো, বা ইভেন নিজৰ ঠাইৰ লগতে, নিজৰ ঠাইখনৰ বিষয়ে জানাটো কিমান দৰকাৰ? অকল মই কিতাপৰ পৰাই পঢ়ি পেলাই জানাটো দৰকাৰ, নে আই শুড গো আউট অফ মাই ৱে টু নো এবাউট মাই নেটিভ প্লেচ? নিজৰ ঠাইখন জানিব লাগিব, জিঅ'গ্ৰাফি জানিব লাগিব, হিষ্ট্ৰী জানিব লাগিব, আৰু জানিব লাগিব, সেই গোটেইখিনি জানিব লাগিব। আজি যদি
আমাৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আজিৰ ডেটত দিল্লীত বা বোম্বেত বা বেংগালুৰুত পঢ়ি আছে, তুমি কিমান ল'ৰা ছোৱালীক যদি তুমি সোধা যে টেল আছ এবাউট শংকৰদেৱ, ক'ব পাৰিবনে? হা, যদি মানে বিহু বহুত কি কম। পাৰিবনে? সেইটোত আমাৰো আছে কৰিবলগীয়া। মই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ গাত দুখ দিয়া নাই, তাহাঁতক আমি যি আপব্ৰিঙিং দিম তাহাঁতি সেইটো তেনেকে ডাঙৰ হ'ব। গতিকে আমি দিব লাগিব সেইখিনি বস্তু। আৰু এইটো নহয় যে বেলেগ ভাষা জনাটো বেয়া কথা, বেলেগ 10টা ভাষা জানক আৰু সেই ভাষা কোৱা ইংলিছ মানে ব্ৰিটিছতকে বেছি ভাল ইংলিছ কওক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে, মই বিচাৰো। বাট এট দ্য টাইম তুমি অসমীয়াও জানা, শিকা, আৰু প্লাছ মানে তুমি এটলিষ্ট এইটো মানে মই অসমীয়া নাজানো বুলি কৈ পেলাই ডোন্ট টেক প্ৰাইড ইন দ্যাট। কাৰেক্ট, সেইটোলৈ গৰ্ব কৰিব নালাগে। যেতিয়ালৈকে তুমি নিজকে তুমি য'ত তোমাৰ যিটো জাতিৰ তোমাৰ নিজৰ জাতি সত্তাক লৈ যেতিয়ালৈকে তোমাৰ গৰ্ব নহব, তেতিয়ালৈকে তুমি কোনো টিমৰ মেম্বাৰ হ'ব নোৱাৰিবা। তুমি জন্মগতভাৱে যিটো টিমৰ তুমি মেম্বাৰ, তুমি সেইটো টিমৰ বুলি তুমি যদি চিনাকি দিবলৈ লাজ পোৱা, তুমি বেলেগ কি টিমৰ মেম্বাৰ হ'বা? তুমি যদি মেম্বাৰ হোৱাৰে তোমাৰ যোগ্যতা নাই, you can never lead, you can never become a leader. First you need to be the team member, then only you can become a leader. বঢ়িয়া, খুব ভাল লাগিছে। গতিকে আমি আৰু লিডাৰশ্বিপ মানে মই এইটো কোৱা নাই আকৌ মই ক'ম যে তুমি ষ্টুডেণ্ট হৈ থাকি ৰাস্তাত গৈ পেলাই তুমি চিঞৰি লিডাৰ হোৱা, মই সেইটো কোৱা নাই। লিডাৰশ্বিপ I mean you should lead in each and every aspect of life, কাৰণ চবতে যাব লাগিব, চব ফিল্ডতে। আৰু পঢ়া শুনাত লিডাৰ হোৱাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ এ ষ্টুডেণ্ট। গতিকে মই সেই বস্তুটো কৈ আছো যে আমি টিম মেম্বাৰ হ'ব লাগিব, টিম স্পিৰিট থাকিব লাগিব, আৰু লিডাৰশ্বিপ ল'ব লাগিব। আৰু লিডাৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত টিম মেম্বাৰতকে লিডাৰশ্বিপৰ চেক্ৰিফাইচ কৰা এবিলিটিটো থাকিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে তুমি চেক্ৰিফাইচ কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ তুমি চেক্ৰিফাইচৰ এবিলিটি নাথাকে, তুমি চেক্ৰিফাইচ কৰাৰ তোমাৰ তুমি কৰিব নোৱাৰা, তুমি লিডাৰ হ'ব নোৱাৰা। কাৰণ তুমি অকল এটা মানুহক লৈ পেলাই গ'লে নহ'ব। তুমি আজি মই এইখিনি এইটো sacrifice to right word নে adjustment to right word or understanding to right word হ'ব? মানে তুমি sacrifice is a very negative word according to me. Okay, মই ভাবো sacrifice otke basi it's more of understanding and adjustment. Yes, for the team members, but the leader should be able to sacrifice. Leader. Why the word sacrifice? I think it has very negative connotation. I know, maybe in psychological tumar studies, what I am trying to mean, I am meaning it in a very positive way. Kihor karone moi sacrifice to jetia eta leader is jane je moi ei 10 ta player loi moi khelibo lage, ei 11 ta player loi moi khelibo lage, ei ketar bhitorot jodi moi jodi hoy je moi jodi Mr. A jodi Mr. B ke beshi chance diu, moi eta goal beshi score kobo parim, kintu Mr. B dile mur next মানে এতিয়া মোৰ হয়তো কিবা এটা হ'ব পাৰে, বাট মোৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে মোৰ টিমটো বেছি ভালকে যাব। Okay, got it. Prioritizing মানে সেইখিনি সময়ত। Okay, এই যে সিচুৱেচনেল যেটো কনটেক্সট থাকে, সেই সিচুৱেচন ডিপেন্ড কৰি, সেই সাৰ্কামস্টেন্সৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি তুমি কেতিয়াবা কিবা এটা বস্তু এৰিব লগা হ'ব পাৰে, ইউ মে কাম আন্ডাৰ ক্ৰিটিসিজম, ইউ মে বি, কিন্তু তুমি হেতু কাৰণে কৰা নাই, দ্যাট ইজ এ kind of sacrifice that you are making. Okay, it's like prioritizing between your short term goal and a long term goal. Tomar olop tenuka ta mane মানে অকমান কাৰণ মই কিবা context বুজি পাইছো। Okay, very nice. তোমাৰ কেনেকুৱা লাগে মানে এতিয়া ধৰা তুমি যিবিলাক তুমিতো এটা কৈছা তুমি স্কুল এখন সাংসাৰী স্কুল এখনত তুমি যোৱা, তাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত তুমি কথা বতৰা পাতা, সিহঁতক গাইড কৰা, সিহঁতৰ মাক দেউতাক সকলৰ লগত তুমি মানে কথা চথা পাতি সহায় সুবিধা, তোমাৰ কি লাগে মানে আজি তোমাৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা মানে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী কিছুমান বস্তু কম আছে নেকি, মানে য'ত সিহঁতে মানে to go in a national level or international level সিহঁতে কিছুমান এৰিয়াত কাম কৰিবলগীয়া আছে নেকি? এক্স্যাক্টলি সেই কথাটোলৈকে আমি আহি আছিলো অথনি, থাকি গ'লা। হয়, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বিলাক বিৰাট চোকা। Okay. আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী বিলাক বিৰাট চোকা, অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী বিলাক, কিন্তু আমাৰ এটা সময়ত কি হয়, মাজত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বিলাকৰ ফোকাসটো নাইকিয়া হৈ যায়। যিটো হাৰ্ড ৱৰ্ক যিটো লাগে, সেই হাৰ্ড ৱৰ্কটো এটা সময়ত নকৰা হয়। কিহৰ কাৰণে কি কথা আমি অলপ মেবি মাইক্ৰ' লেভেলত লাগিব, আমাক অলপ হেৰিও লাগিব, কিন্তু আমাৰ পটেনচিয়েলটো চবৰে আছে।
আৰু ভীষণ মানে ব্ৰিলিয়েণ্ট ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ সব ফালৰ পৰা ভাল আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি কিন্তু ফাইনেলি গৈ পেলাই তাৰমানে তোমাৰ গ'লটো স্ক'ৰ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তাৰ কাৰণে মাজত যিখিনি হয় এটা সময়ত খুব ক্ৰুচিয়েল টাইম এটাত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ফ'কাছটো নাইকিয়া হৈ যায় সেইকাৰণে সেইটো বস্তু হয় তাহাঁতক আমি যদি ভালকে গাইড কৰা যায় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী দে কেন ডু ৱাণ্ডাৰ্ছ নেশ্যনেল লেভেল নেশ্যনেল লেভেলটো কোনো কথাই নাই মানে আমি কথাই কিবা বিশ্ব দৰবাৰৰ কথা কওঁ মই এইবিলাক ক'ব খোজা নাই নেশ্যনেল লেভেলত আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে সাংঘাতিক ভাল কৰিব পাৰে কিন্তু ক'ৰবাত গৈ আমাৰ অলপ ফ'কাছ ৰিলেটেড প্ৰব্লেম থাকে আমি বেলেগ ফালে মনটো গুচি যায় সেইকাৰণেহে এইটো হৈছে আমাৰ অলপ মানে আমাৰ গাইডেন্স আৰু অলপ মানে মনিটৰিং অলপ হ'লে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে সাংঘাতিক ভাল কৰিব পাৰে এট নেশ্যনেল লেভেল তুমি যেটো ক'লা যে মাজত এটা এনেকুৱা ফেজ আহে য'ত মানে ফ'কাছ লাগে সেইটো নাইকিয়া হৈ যায় এটা আমি ইয়াৰ আগৰ সেগমেন্টত আমি কৈছিলো যে ক্লাছ 10ৰ পিছতে ইমান বেছি ফেলিচিটেট কৰি মানে ল'ৰা ছোৱালীক অলপমান মানে কমপ্লাসেন্ট বনোৱা যায় তেনেকুৱা আৰু কি আছে তোমাৰ মতে যে যাৰ কাৰণে অলপ ফ'কাছটো কমি আহে তুমি তোমাৰ যদি নিজৰ জাস্ট মানে কাইন্ড অফ তোমাৰ নিজৰ পাৰ্সোনাল ইনপুটটা মানে মই কিবা পেৰকিয়েল হৈ বা তোমাৰ কিবা কমিউনিটি হেৰি মই কমিউনেল হৈ পেলাই কোৱা নাই কিন্তু বিহাৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু তামিলনাডুৰ ল'ৰা ছোৱালী পাৰ্টিকুলাৰলি আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীতকে বহুত বেছি কষ্ট কৰে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ খিনিয়ে নকৰে মানে আমাৰ খিনি মানে জন্মতেই চোকা হৈ আহে অলপ যদি কষ্ট কৰি দিয়ে সাংঘাতিক কৰিব পাৰে কিন্তু এটা সময়ত গৈ পেলাই আমাৰ খিনি নকৰা হৈ যায় এইখিনি হয়তো আমাৰ দিনতো আছিলে আমি হয়তো আমি মানুহবিলাক মানে অলৰেডি খুব মানে হ্যাপি এণ্ড কন্টেন্ট মানে আমাৰ তেনেকুৱা এটা এটিটিউড আছে নেকি যে যিখিনি পাইছো এইখিনিতেই আমি সুখ মানে ভাল পাইছো আৰু তেনেকুৱা এটা এটিটিউড আছে নেকি আমাৰ বাৰু আছে কিন্তু পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকে আজি যদি তুমি যদি মানে ফুটবলৰ কনটেক্সটত যদি আজি তুমি গ'ল দিব যদি যোৱা তুমি গ'ল দিবলৈ যাব লাগিব তোমাৰ নিজৰ তুমি কেনেকে কৰি ড্ৰিবল কৰি গৈ কেনেকে গৈ গ'লটো স্ক'ৰ কৰিবা তোমাৰ সেইটোৱে ফ'কাছ হ'ব লাগিব ষ্টুডেণ্টৰ যিটো ফ'কাছ হ'ব লাগে সেই ফ'কাছটো আমাৰ দিনতো মানে আছিল আমাৰ মানে সেই হেৰিটো আছে তো এইটো মানে এইটোহে মই যে তোমাক কৈছিলো যে মানে ঠাই বিশেষে মানুহৰ কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স থাকে তোমাৰ লাগে নেকি যে এইটো আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ এনেকুৱা এটা আছে মানে আমাৰ ইনবিল্ট আমাৰ এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক যে we are just very self content with very limited work মানে তেনেকুৱা এটা লাগে নেকি তোমাৰ সেইটো আমাৰ আছে আমাৰ আছে সেই কথাটোক আমি এডমিট কৰি লওঁ আৰু তাৰপিছত কাৰেক্ট কৰিব চেষ্টা নকৰো আমি তেনেকৈ থাকি যাম but it's a fact right মানে যে আমাৰ এইটো ইনবিল্ট আমাৰ হেৰি এটা মানে অলপতে আমি সন্তুষ্ট হওঁ আৰু আমি ভাবো সেইখিনিয়ে লাইফ আৰু আমাৰ যদিও কেপাচিটি আছে যদিও আমাৰ পটেনশিয়েল আছে বাট somehow we don't want to work exactly so কি কৰিব পাৰি তুমি এটা তাৰ as a public figure তুমি এটা কোৱা আমি এটা কি কৰিব পাৰো মানে কি আমি আমি এইটোৱে কৰিব লাগিব আমি কিছুমান কাম কৰিব লাগিব এনেকে মই থাকো মই এখন আমাৰ হেৰিত এখন কলেজত মোক মাতিলে আজি হেৰি দুবছৰ নে 3 বছৰ আগতে এখন পাৰ্টিকুলাৰ কলেজ মই নামটো নকওঁ তাত মাতিলে তাত গৈ পেলাই আমি বহিলো আৰু এজন এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এজন অফিচাৰ আহিছে তেওঁ আহি পেলাই তাত মানে কৈ আছে যে এতিয়া আমি উইথ অল ডিউ ৰেচপেক্ট টু আমাৰ একদম আইকনিক ফিগাৰ এজন আমাৰ হেৰিৰ অসমৰ যে তেখেত এতিয়া আমাৰ মাজত নাই আমি তেখেতৰ লিখাবিলাক জনপ্ৰিয় কৰিব লাগিব তেখেতৰ লিখাবিলাক লৈ আমাৰ এতিয়া আমি এটা ছাবজেক্টেই কৰিব লাগে আচ্ছা এজন মানুহৰ লিখাই দি পেলাই ছাবজেক্ট কৰি ল'ৰা এটাই যদি পঢ়ে সেইখিনি লৈ পেলাই নেশ্যনেল লেভেলত গৈ পেলাই কি কৰিব সেই ল'ৰাটোৱে বা সেই ছোৱালীজনীয়ে তেওঁৰ লেখাখিনিক আমি পপুলাৰ কৰিব লাগে সবতে নিব লাগে নেশ্যনেল লেভেলত নিব লাগে ইণ্টাৰনেশ্যনেল নিব লাগে যাৰ পৰীক্ষা দিবলগীয়া নাই সেইখিনি মানুহতো সেই কামটো কৰিব লাগে পাৰে কাৰেক্ট as a student ষ্টুডেণ্টখিনিৰ ওপৰত সেই বস্তুটো দি পেলাই আজি যদি কাইলৈ পঢ়িলে এটা কম্পিটিটিভ পৰীক্ষা দিবলৈ যদি ল'ৰা এটা বা ছোৱালীজনী প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে যিকোনো কম্পিটিটিভ পৰীক্ষা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে হ'ব পাৰে মেডিকেলৰ কাৰণে হ'ব পাৰে MBA ৰ কাৰণে হ'ব পাৰে সেইখিনিয়ে সেই গান আৰু কবিতাই উইথ অল ডিউ ৰেচপেক্ট টু গান এণ্ড কবিতা গৈ পেলাইতো সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীকতো সহায় নকৰে তো
তো এই এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কৈ থাকিলে কিন্তু সেই যিবিলাক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী তাহাঁতি ভাবিব যে এইটোৱে মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা নেকি, তাৰ পাছত আনকি কৰ্ম সংস্থাপন এটাও নাপাব, চাকৰি এটাও নাপাব। গতিকে আমি আমাৰ বস্তুটো হ'ল কি আমি কি কৰিব লাগে, মানে আমি খালি গেলেৰীলৈকে কোবাই থাকিব নালাগে। আমি মানে কাৰণ সেই গেলেৰী মানুহখিনি তেতিয়া গেলেৰীতে থাকি যাব, সিহঁতি কেতিয়াও খেলিব পৰা নহ'ব। তো আমি আৰু যিটো মানে আমি গাখীৰক গাখীৰ আৰু পানীক পানী ক'ব লাগে, মাষ্ট কল স্পেড এ স্পেড। আৰু এতিয়া আমি তাৰ পাছত আমি নিজৰ যিখিনি আমাৰ আজি যেনেকে আমি অলপ অলপ পাতিছো, অলপ হেজিটেণ্ট হৈ আছা, তুমিও ধৰা হেজিটেণ্ট হৈ আছা, ক'লে ভাল হ'ব বেয়া হ'ব, মোৰ এটা জোখতকে ক'বলৈ মই বেয়া পাইছো হা, কিন্তু সেই বস্তুটোক আমি অভাৰকাম কৰিব লাগিব, এইটো প্ৰথম কথা। আৰু আমাৰ যিবিলাক ভুল আছে সেই ভুলবিলাক আমি এডমিট কৰিব লাগিব আৰু কাৰেক্ট কৰিব লাগিব। কাৰণ এটা কথা মই কৈ আছো, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী বিৰাট চোকা, কিন্তু এটা সময়ত তাহাঁতৰ ফ'কাছৰ প্ৰব্লেম এটা আছে, আৰু সেই সময়খিনিতে সেই গাইডেন্স আৰু মনিটৰিংটো লাগে। বাকী এক্সেলেণ্ট, মানে আমাৰ বিৰাট ব্ৰিলিয়েণ্ট ল'ৰা ছোৱালী, আৰু সেই কামখিনি কিন্তু আমি তাহাঁতক কৈ থাকিলে নহ'ব। I really like it. তুমি যেটো ক'লা যে আমাৰো ডাঙৰ হিচাপে সিনিয়ৰ হিচাপে আমাৰ বহুত দায়িত্ব আছে। আমি আজি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰিব পৰা নাই সেইটোকে ভাবি থাকি আমাৰ একো হ'বলে নাই, কেলেই কৰিব পৰা নাই আৰু আমি সিহঁতক কেনেকে সহায় কৰিব পাৰো যে আৰু আগবাঢ়ি আহক, কেনেকুৱা কিছুমান স্কিল ডেভেলপ কৰি পেলাই সিহঁতক মানে সহায় কৰিব পাৰি। আমি তুমি যেটা এটা কৈছা যে আমাৰ কিছুমান মানে মাইণ্ডছেট আছে। Okay, let me also talk openly about it. Mo bhabu je mo bhabu mor experience bahut hoise in terms of I have spent lot of time outside Ahom, almost 30 বছৰে হল, বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ লগ পাইছো, অসমৰ লগত মই কনষ্টেন্টলি মই টাচত থাকো, সবৰ লগত কথা পাতো। আৰু এইটো অকল মোৰে মানে অপিনিয়ন নহয়, আজি অসমৰ বাহিৰত থকা বহুত মানুহৰ লগতে কথা পাতিছো, আমি যথেষ্ট বহি কথা পাতো, এনেকুৱা নহয় যে আমি অসমৰ বিষয়ে কথা নাপাতো, আমি বহুত কথা পাতা হয়, বহুত আমাৰ আলোচনা হয়। One thing we all have realized that আমাৰ বিলাকৰ I know I am talking little negative about my own people, but it's as you said, I should be able to say a spade, right? আমাৰ অলপ ইগো হ্যাসেল টা আছে। I mean, we like it or not. I mean, মই জানো মই এইটো পাব্লিক ফৰামত মই বহুত ওপেনলি কৈছো, মানুহে মোক ভাল নাপাব, but it's a fact. আমাৰ আছে, আমি কাম এটা কৰোতে especially team workত আমি বহুত বেছি আমাৰ ইগোটোক প্ৰায়োৰিটি দিওঁ, more than the outcome of the work. তো সেই বস্তুটো আমাৰ মই ভাবো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীত সৰুৰ পৰাই থাকে। It comes as a, you know, the way children are growing up, তোমাৰ youngsters, সেই ইগোটো থাকি আমি ফাইনালি আমি পঢ়া শুনা কৰি ওলাই আহিলেও কামতে হওক বা এনি টিম, আজিকালি সব কামেই তোমাৰ টিম ৱৰ্ক, ৰাইট? কিন্তু তাত যদি আমি ইগোটো এৰি পেলাই আমি টিম ৱৰ্কত আমি ইনভলভ হ'ব নোৱাৰো, আমাৰ আই থিংক শিকাটো নহয়গে। Forget about reaching the goal somewhere else. আমাৰ শিকাটো বহুত কমত থাকি যায়। So we feel left behind, and then automatically inferiority complex sets inside. তো হেতুকে আমি সাগে পিছত সেলফ মানে very happy people, আমি মানে contented people বুলি কৈ পেলাই আমি থাকি যাবলৈ ভাল পাওঁ। Actually it has a different I think মানে তাৰ যেটো কজ আছে এটো বেলেগ এটা মানে প্ৰসেসৰ পৰা আহে। Yes. তো এই বস্তুটো মানে ওভাৰকাম কৰিবলৈ কি কৰিব পাৰি পাৰ্থ, তুমি কি ভাবা মানে যে মানে এই বস্তুটো আমি পেৰেন্টছৰ পৰা আমি ল'ৰা ছোৱালী শিকাব পাৰিব লাগিব নে স্কুলৰ থ্ৰুৱে আমি যাব লাগিব? সবকে লাগিব, কি ভাব হয়? সবকে লাগিব, আমাক সবকে লাগিব, আমাক পেৰেন্টসকো লাগিব, স্কুলো লাগিব, পিয়াৰ গ্ৰুপ লাগিব, সোসাইটি লাগিব, সবক লাগিব। আৰু আমি যে মানে অকল ৰাস্তাত চিঞৰিলে যে জাতীয়তাবাদ নহয়, আৰু বস্তুটো যে আমি হাতে কামে কৰিব লাগে, মানে আমি নহলে যে নহয়, সেই কথাটো শিকাব লাগিব যিখিনি মানুহ তেনেকুৱা লাইনত গৈছে। আৰু মানে অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে মানে যিটো জাতীয়তাবাদী হোৱাতকৈ জাতীয় চেতনা সম্পন্ন হোৱাটো বেছি দৰকাৰ হা। আৰু এই যে যাৰ যিটো সময়ত যিটো কাম, আজি ষ্টুডেণ্টৰ কাম পঢ়া শুনা কৰা, পঢ়া শুনা কৰক আৰু পঢ়া শুনা কৰি ভাল হওক। আৰু যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা নহয় বেলেগ কিবা কৰিব খুজিছে, সেই খেলা ধূলা হওক, হেৰি হওক, যে
দেখুৱাই দিব লাগে যে তুমি যদি ইমানখিনি কৰা, তুমি যদি ফিটনেছৰ কাৰণে কৰিছা, ৱেলনেছৰ কাৰণে কৰি আছা, খেলা ধূলা জানিবৰ কাৰণে কৰি আছা, ঠিক আছে, মানুহক খেলা ধূলা লাগিবই, এঘণ্টা তুমি খেলা, কিন্তু তুমি যদি প্ৰফেচনেল প্লেয়াৰ হ'ব খুজিছা, সেইটো যে এনেকে নহ'ব, সেইটো কৰিবলৈ হ'লে তুমি ফ'কাছ হ'ব লাগিব, তুমি ভালকে কৰিব লাগিব। তুমি এখন ৰঞ্জী খেলিলে তুমি একো প্লেয়াৰ হৈ যোৱা নাই, কাৰণ তুমিতো গৈ পেলাই পিছত তুমি তোমাৰ এটা চাকৰি হ'ব লাগিব, তোমাৰ কৰ্মসংস্থাপন হ'ব লাগিব, ইউ টু গেট established in life. So সেই বস্তুখিনিক আমি সৰুৰ পৰা গোটেই বস্তুখিনিক দেখুৱাই লৈ যাব লাগিব। মানে এই আৰু এটা যে বহুতে কৰে সেইটো যে বলেৰে যে ল'ৰা ছোৱালীক যে কিবা এটা গান এটা গোৱাই খুব যে কৰি ইউটিউবে এইবিলাক কৰে, সেই কামবিলাকতো একেবাৰে কৰিব নালাগে, এইটো কৰিতো একো লাভেই নাই। Well said. মই সেইকাৰণে তোমাক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কথা প্ৰথমতেই সুধিছিলো যে মানে এতিয়া যিটো ইমান ডিষ্ট্ৰাকশ্যনছ, মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইমান মানুহবিলাক আহি গৈছে, অদ্ভুত মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী, আৰু ল'ৰা ছোৱালী তোমাৰ থিংকিংটো যেতিয়া তোমাৰ অকমান পাব্লিচিটি পায়, মানুহে অলপ চিনাকি হেৰিটা আহে, ডেফিনেটলি দে থিংক অফ দেমছেলভ এজ চেলিব্ৰিটিজ, ৰাইট? মানে কি আছো তেনেকুৱা হোৱা, তাৰমানে গোটেই হেৰিটো একদম 7-8 বছৰতে মানে 21 year old টাইপ মানে হেৰি কৰা মানে ব্যৱহাৰ কৰে। তেনেকুৱা হৈ যায়। গতিকে সেই বস্তুটো তাহাঁতক আমি গোটেইখিনি দিব লাগে, যিটো মানে এক্সপ'জাৰটো আমি চব দিব লাগে, কিন্তু আৰু কোনটোৰ পৰা কৰিলে কি হ'ব গোটেইখিনি দেখুৱাই দিব নালাগে। উই শুড ট্ৰাই টু ইম্প'জ এনিথিং অন দেম। যেনেকে হয়, যিহত এক্সেল কৰিবতো এনেই ওলাই যাব। কিন্তু আমাৰ বেচিকেলি আমি মানে মোৰ কথাটো হ'ল যে আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি কিন্তু ফ'কাছ হৈ থকাত কিন্তু আমাৰ ডাঙৰ ৰোল আছে, তেতিয়াহে তাহাঁতি ফ'কাছ হৈ থাকিব পাৰিব, নহ'লে তাহাঁতি ফ'কাছ হৈ থাকিব নোৱাৰে। কাৰেক্ট, মানে পেৰেণ্টছৰ এইটো ডাঙৰ দায়িত্ব এটা, মাক দেউতাক বা স্কুল এখনৰ চবৰে মানে ল'ৰা ছোৱালীক ফ'কাছ কৰি ৰখাটোত বহুত দায়িত্ব এটা আছে। অলৰাইট, তোমাৰ এতিয়া আমি আহিছো তোমাৰ লিখাৰ ওপৰত। এজ এন অথৰ তোমাৰ প্লেন কি? মানে তুমি এনেকেই তুমি যেনেকে তুমি লিখি আছা, এতিয়া আমি যিটো চালো ধৰা সেইটো তোমাৰ কৰোণা টাইমত লিখিছা, তুমি পেণ্ডেমিকৰ টাইমত লিখিলা, লাইফ অফ পুলিচ পিপল। বাকী এনেও তোমাৰ বহুতখিনি লিখা পঢ়িছো, সেই বিষয়ে তোমাৰ তুমি অকমান কোৱাচোন, তুমি কেনেকে মানে তোমাৰ থিমটো তুমি মানে বেছড অন হোৱাট, মানে তুমি কেনেকে সময় উলিওৱা, কেনেকে ভাবা? কবিতা ন? asking about কবিতা now? ঠিক আছে। তাৰমানে এনেই হেৰি মই যে কৈছিলো তোমাক, আমি সেই মানে লিখাৰ একচুৱেলি ইণ্টাৰেষ্টিংলি লিখা প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিলে, কিতাপ লিখাটো আৰম্ভ হৈছিলে আজিৰ পৰা তোমাৰ 14-15 years মান আগতে। তেতিয়া কি হ'ল, আমাৰ এটা হেৰি হৈছিলে, আমি কিছুমান মানে হেৰিত দেখিছিলো যে আমি যদি সাধাৰণতে পুলিচৰ ট্ৰেইনিংবিলাক সদায় হিন্দীত হয় বা হেৰিত হয়, আমি চাইছিলো, আমি ট্ৰেইনিংটো ভাল কৰিবলৈ আৰু অলপ মানে আমাৰ কনষ্টেবুলাৰীটোক আৰু অলপ বেছি হেৰি কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিলে ভাল হয়, কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা হৈছিলে। তেতিয়া আমি অসমীয়াটো মানে হেৰি কৰি চাইছিলো, ট্ৰাই কৰি চাইছিলো বস্তুখিনি, যিহেতু গোটেই চব হিন্দীতে হৈ থাকে, অসমীয়া কৰিলে কি হ'ব, আৰু আমি খুব ভাল ৰিজাল্ট আহিছিলে যিবিলাক মানে হেৰি কৰি চোৱা হ'ল। তাৰপিছত সেই মই হেৰি মানে ৱেপনছ এণ্ড টেকটিক্সৰ মানে দুটা ডাঙৰ ভলিউম আৰু হেৰি অসমীয়াত আমি প্ৰথম কৰিছিলো, বাট সেইটো মানে ক্লাছিফাইড, অভিয়াছলি এইটো বস্তু বাহিৰত নাপায়, এইটো আমাৰ ট্ৰেইনিঙত হয়, ইউজ হয় সেইটো অসমীয়া হেৰি মানে। কিন্তু ৱেপনছ এণ্ড টেকটিক্সৰ ভাৰ্নিকুলাৰত থকা সেইখন মানে প্ৰথম কিতাপ, যিখন মানে হেৰিয়ে খুব এপ্ৰিচিয়েট কৰিছিলে, আমাৰ ব্যুৰ অফ পুলিচ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, আমাৰ এইটো যিটো নেশ্যনেল লেভেলত যি আমাৰ গোটেই কামখিনি কৰে। তাৰপিছত আমি এটা বস্তু আমি ভাবি আছিলো যে অসমত এনেকুৱা কিছুমান বস্তু, মানে অসমৰ যিখিনি কথা বাহিৰৰ মানুহে জানিব বিচাৰে, আৰু সেইখিনি কথা আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো পঢ়িব লাগে, আৰু ইংলিছত হ'লে দুইটা পাৰ্পাছ চাৰ্ভ হয়। সেইটো কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট এখন কিতাপ লিখিছিলো, সেইখন হ'ল কামাখ্যাৰ ওপৰত। তেনেকে আমি সেই ছাবজেক্টবিলাক লৈছিলো। কামাখ্যাৰ পাছৰখন কৰিছিলো কিতাপ মাজুলীৰ ওপৰত। তো সেইখিনি কিতাপৰ আইডিয়াটো আছিলে যে অসমৰ বাহিৰৰ মানুহখিনি আৰু অসমত থকা যিখিনি মানুহে অসমীয়াৰ লগত খুব কমফৰ্টেবল নহয়, ইংলিছত হ'লে ভালকে পঢ়িব পাৰিব, আৰু মানে সেই ছাবজেক্টটোৰ ওপৰত মানে এখন কমপ্লিট কিতাপ। মানে মোৰ কৈ পেলাই এটা ভাল লাগে যে কামাখ্যাৰ ওপৰত মানে উইথ ডিউ ৰিগাৰ্ডছ টু মানে দ'জ গ্ৰেট হেৰি পাৰ্চনেলিটিজ,
আগতে কেইবাজনেও লিখিছে কিতাপ, কিন্তু সেই কিতাপবিলাক চব কন্ট্ৰভাৰ্চিতহে শেষ হৈছিলে। আমাৰ কিতাপখন কামাখ্যাৰ ওপৰত প্ৰথম কিতাপ যিখনত কোনো কন্ট্ৰভাৰ্চি নাই, আৰু যিখনক কামাখ্যাৰ সমাজেও মানে সেই কিতাপখনক একচেপ্ট কৰিছে, বিকজ তেওঁলোকে কিতাপখন পাব্লিছ হোৱাৰ আগতে পঢ়ি পেলাই এপ্ৰুভ কৰিছে। আৰু তাত মানে মই তেওঁলোকক লৈ পেলাই কিতাপখন কৰিছো, মানে এগেইন টিম স্পিৰিট। Yeah. আৰু সেই কিতাপখনৰ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, মানে আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, তাতে মই আছো অসমীয়া, মোৰ লগত আৰু এজন আছে, ইজ বেংগলী, ইজ ফ্ৰম কেলকাতা, আৰু এজন আছে ইজ মুছলিম। Oh, wow. গতিকে এই মানে মোৰ লগত মানুহখিনিৰ এটা ৰিলেশ্যন আছে, আমি ইমান বছৰৰ পৰা আমি কামাখ্যা যাওঁ, কিন্তু এওঁলোক দুজনকো তেওঁলোকে কামাখ্যাই মানে মানুহে যিটো ভাবে যে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক পুৰণা যিবিলাক এনেকুৱা চিট অফ ৱৰশ্বিপ আছে বা এনেকুৱা আছে, তাত মানে খুব বেছি অৰ্থডক্স হ'ব নেকি? একেবাৰে নহয়। এনে আমাৰ এই যিটো মুন নামৰ যিটো ল'ৰা, মুছলিম ল'ৰা, ই আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ আছিলে, কাৰণ আমাৰ কামাখ্যা কিতাপখনৰ ফটোগ্ৰাফীটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে আমাৰ কাৰণে। আমি প্ৰথমতে ভাবিছিলো এখন মানে কফিটেবল বুক হ'ব, কফিটেবল বুক হ'লে এজ ইউ ন' 70% photographs and 25-30% only text, কিন্তু সেইটো আছিলে আমাৰ আইডিয়া। পিছলৈ গৈ পেলাই ইমানো ফটো হ'ল, আমি over 6,000 ফটো তাত আমি লৈছিলো, তাৰপিছত আমি 300-400 মান ফটো ইউজ কৰিছো, আৰু টেক্সট আমি ইমান তাত মেটেৰিয়েল পালো, আমাৰ টেক্সট বাঢ়ি গ'ল। পিছলৈ তাৰমানে আমাৰ প্ৰায় 75-80% টেক্সট হৈ গ'ল। অনলি দ্য ফৰ্মেট ইজ কফিটেবল, ইট ইজ নট এ per se. চ' সেইকাৰণে আৰু তাত গোটেইখিনি কথাই আহি গ'ল, মানে একদম আৰম্ভণিৰ পৰা, ষ্টাৰ্টিং উইথ ক্ৰিয়েশ্যন এজ পাৰ হিন্দু মাইথলজি। চ' সেই গোটেই কথাখিনি যেতিয়া আহিলে তাত, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ এখন হ'লে, আৰু সেই কিতাপখন কৰি পেলাই এটা হিউজ চেন্স অফ ছেটিছফেকশ্যন। আৰু এতিয়া জানা যে গভৰ্ণমেণ্টত নিয়ম আছে যে আজিকালি কোনো যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া VVIP আহে, প্ৰেচিডেণ্ট, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, এখেতসকল যেতিয়া আহে, কোনো গিফ্ট দিয়াৰ নিয়ম নাই। তুমি বুকেও ডাঙৰ বুকে দিব নালাগে, এটা ফুল দিব লাগে, এপাহ ফুল বা কিতাপ দিব পাৰে। কামাখ্যা কিতাপখন কিন্তু সদায় দিয়ে, আৰু আমাৰ আজিৰ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, উপৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী, তেওঁলোকৰ ঘৰত কি জানি 3-4খন মানকে আছে এতিয়া। প্ৰত্যেকবাৰ ভিজিটতে পাইছে তাৰমানে। অসমৰ কামাখ্যা, মানে অসম বুলি ক'লে এতিয়া আগতে যেনেকে চাহপাত কৈছিলে, এতিয়া মই ভাবো মানে মেক্সিমাম মানে কামাখ্যাৰ কথা কয়। মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ পৰা মানে কৈছো। প্ৰিয়াংশু, অকমান দেখুৱাচোন প্ৰেজেন্টেশ্যনটো। প্ৰিয়াংশু, পাৰিছানে খুলিবা? হা। চ' পাৰ্থ, এটা শ্বৰ্ট ব্ৰেক ফৰ ইউ। চাহ খোৱা, কফি খোৱা। অকে, এইবিলাক তোমাৰ কবিতা। তুমি কবিতা লিখা কিমান বছৰ হ'ল পাৰ্থ? কবিতা মই আগতে লিখিছিলো, কবিতা মই লাষ্ট লিখিছিলো 2003। এইটো বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং। 2003 মই 3 লৈকে কবিতা লিখিলো, তাৰপিছত মই কবিতা নিলিখা হৈ গলো। আৰু কবিতা নিলিখা মানে কাৰণ নহয়, যিটো মানে হ'ল 2003 মোৰ লাষ্ট যিটো কবিতা ওলাইছিলে, তেতিয়া গৰিয়সীত চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া, মানে আইকনিক ফিগাৰ, চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া কবিতাটো খুব ভাল পালে, মোক ইমান প্ৰশংসা কৰিলে, আজি তুমি কৰাৰ নিচিনাকে কৰিছিলে। কবিতা হৈ থাকিলে। এই যে লকডাউন হ'ল, এই লকডাউন হৈ পেলাই আকৌ আৰম্ভ হ'ল। ইনফেক্ট 2003 আগতে মই যিখিনি কবিতা লিখিছিলো, সেই গোটেই কবিতাখিনি হেৰাই থাকিলে, এটাও নাই। মাত্ৰ এটা আছে, যিটো কবিতা মানে মোৰ তেতিয়ালৈকে লিখা লাষ্ট কবিতা, আৰু গৰিয়সীত যিটো লাষ্ট ওলাইছিলে, সেইটো সেই কবিতাটোত একচুৱেলি পুলিচ হিচাপে কি হয়, তোমাৰ সেই কবিতাটো মোৰ লগত চব বস্তু থাকে তাৰমানে। পঢ়ি শুনাব পাৰা দেখোন, তোমাৰ যদি আছে লগতে। এইটো 2003। এই কবিতাটোত তুমি মানে খিনি ওলাই থাকিলেও কৈ থাকিব পাৰিম। ঠিক আছে, কবিতা দিওঁ হা। কবিতাটোৰ নাম হ'ল দিৱস। আৰু এই কবিতাটো তুমি শুনি লোৱা, শুনাৰ পিছত মই তোমাৰ কমেন্টছ খিনি মই শুনিবলৈ ৰৈ আছো। Okay, start. দিৱস। আগে চৰাই পৰা দি পৰিছিলো চোতালত,
দুকমুকালিতে পতাকা বান্ধি ঘৰৰ মুধচত মায়ে দিয়া গাখীৰ গিলাচ একে সুহে খাই চোলাৰ বুটাম মাৰি মাৰি একে উশাহতে স্কুল পোৱা মোৰ মনত আছে Mm. সিদিনাখন মোৰ ধৰা বন্ধা কুকুৰা যুঁজ আৰু মিউজিকেল চেয়াৰৰ গান্ধী জীৱনচৰিত পুৰস্কাৰ Mm. প্ৰথম পুৰস্কাৰৰ কথা সুকীয়া মই হলে পোৱা নাই হলেও মনত আছে পোৱা নাই প্ৰাইজ উঠা বহাত Wow. Mhm. খু আনে শুনে মন দি উঠ বুলিলে উঠে বহ বুলিলে বহে ময়ো উঠো নিজৰ মতে বহো খেলৰ বাহিৰ হোৱাৰ লগে লগেই দৌৰ মৰাৰ পাল 100 মিটাৰ 200 মিটাৰ তাৰ পাছত চকু মুদি দৌৰি থাকো আকাশ দেখো ডাৱৰ দেখো ধানৰ খেতিৰ ৰং দেখো মোৰ মনত আছে এতিয়া স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা আৰু পথৰ নিসংগতাত সাজি কাচি পাৰ কৰো দিন খেদুৱাৰ নিজান উৎসৱ আজিকালি এই দিনটোত মই অকলশৰে এচুকত জুপুকা মাৰি বহি থাকো জঠৰ পতাকাৰ খাকি ছাট আকাশখনেও গুমা হৈ আমাৰ ঘৰৰ মুধচ চাই থাকে এতিয়া উঠা বহা খেলত মই মন দি শুনো উঠ বুলিলে উঠো বহ বুলিলে বহো মই কাকো কোৱা নাই মোৰ কিবা ভয় লাগি থাকে এইবাৰ যদি ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাই যাওঁ Wow. কেনেকুৱা মানে অনেষ্ট সেলফ এক্সপ্ৰেশন এইটো তুমি কেতিয়া লিখা তুমি মানে স্কুল কলেজ 2003 2003 মানে তুমি চাইল্ডহুড মনত পেলাই পেলাই লিখিছিলা নেকি পুলিচ যেতিয়া মই পুলিচ আৰু পুলিচৰ wow it's too good মানে একদম মানে নিজৰ মনৰ কথা মানে মোৰ ভাল লাগিছে কি যে তুমি ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পোৱা নাই ছেকেণ্ড প্ৰাইজৰ কথা এটা মানে wow too good মোৰ ক'বলৈ এতিয়া শব্দ নাই কেনেকে তোমাক মই এতিয়া এপ্ৰিচিয়েট কৰো okay প্ৰিয়াংশু দেখুৱাচোন বাকি কেইটামান হেৰি কবিতা Okay, এইটো কোৱাচোন ব্যতিক্ৰম তোমাৰ প্ৰাইজটো কেনেকে আহিলে মানে তুমি এইটো খুব ভাল লাগিলে মানে মোৰ নামটো শুনি ইমান ভাল লাগিছে এইটো মানে একচুয়ালি তেওঁলোকে মোক যিখিনি কৈছে তেওঁলোকে সেই আমাৰ যিটো মানে যিটো কোভিড পিৰিয়ড যিটো চলি আছে এইটো মানে এই কোভিড পিৰিয়ডটোৰ মানে তাত যিখিনি কাম কোনে কি কৰি আছে সেইখিনি চাই পেলাই তাৰ ওপৰত কৰা বুলি মোক তেওঁলোকে কৈছে এই হেৰিখিনিত কাৰণ কোভিড পিৰিয়ডটোত আমাৰ কাম বহুত বাঢ়ি গৈছিলে পুলিচৰ কাম আৰু মই মানে পুলিচৰ মানুহখিনিতো তোমাৰ পিপিই কিটো নাই তুমি জানাই কিন্তু খুব কম মানে কাৰণ পিপিই কিট বেছিকে মানে হেৰিকে লাগে ডক্টৰ নাৰ্ছ ৱাৰ্ড বয় এইখিনিকে লাগে হয় আৰু মানে সেইটো নোহোৱাকেও মানে আমাৰ তাত আৰু পুলিচৰ আমাৰ কিমান মানুহ হৈছে তুমি গম পাইছাই গতিকে সেই পিৰিয়ডটো চলি আছিল আৰু আমি অকল এইটো নহয় যে মানে যে মানে মানুহৰ এনেকুৱা এটা ফিলিং হয় যে কোভিড বুলি ক'লে কৰোনা বুলি ক'লে পুলিচে মানে খালি লকডাউন এনফৰ্চ কৰি আছে মানুহ আহিছে মাৰিছে এনেকুৱা এটা কৰি আছে সেইটো প্ৰথমতে কেইদিনমান আছিলে কাৰণ আমাৰ ইয়াত মানে সেই তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ গোটেই ভাৰততে দেখিছা মানে চিডাল নুলিয়ালে মানে কামটো নহয় মানুহে নামানে ৰুলছ বিলাক নামানে আৰু সেইটো সময়ত এনেকুৱা হৈছে যে আমি দেখিছো এনেই হিউমেন ৰাইটছৰ কথা কোৱা মানুহেও মানে তেতিয়া মানে পুলিচ অলপ পিটিলে ভাল পায় আদাৰৱাইজ ধৰা তেওঁলোকে পুলিচ হিউমেন ৰাইটছ কয় এণ্ড জাষ্টিফাইড মই ক্ৰিটিচাইজ কৰা নাই কিন্তু মানে সেইটো মানে আমাৰ এটা মানে এইটো ভাৰতত সেইটো প্ৰব্লেম আছে অসম এক্সেপশ্যন নহয় আৰু অকল সেইটোৱে নহয় তাৰমানে পুলিচে তাৰ বাহিৰত তুমি সেইটো সময়ত এনেকুৱা সমস্যা হৈছে বহুতৰ ঘৰত খাবলৈ নাই আমি মানে হাজাৰ মানে গোটেই অসম হিচাপ কৰিলে কিজানি লাখ ফেমিলিৰ তাত অসম মানে পুলিচৰ মানুহে খোৱা বস্তু দিছে আমি আমাৰ জিলাতে আমি কেইবা হাজাৰ মানুহক আমি খোৱা বস্তু দিছো আৰু এই মানুহ যে তোমাৰ তোমাৰ এই যে মাইগ্ৰেণ্ট লেবাৰৰ কথা কৈ থাকে তেওঁলোকক আমি আমাৰ তাত আৰু মানুহবিলাক কিবা এটা ভয় খাই গৈছে এইটো নহয় যে তেওঁলোকে যে মানে দুটা কথা আছে মই মানে কাকো দুখ দিয়া নাই মাইগ্ৰেণ্ট লেবাৰৰ অৱস্থা হ'ল বুলি এটা ক্ৰিটিচিজম আছে মই কোনো মানে আই এম নট গোইং ইনটু দ্য পলিটিক্স অফ ইট
মানে মই নিজৰ এটা কথা কৈ আছো, আমাৰ ইয়াত এইমছৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে, আমাৰ গুৱাহাটী এইমছৰ কাম চলি আছে, তাত তোমাৰ সেইটো সময়ত প্ৰায় 1600 লেবাৰ আছে। আমি তালৈ নিজে গৈ গোটেই মানুহখিনি কথা পাতি তাত তাহাঁতি কেনেকে থাকিব, কি কৰিব, তাহাঁতৰ খোৱা বোৱা কি হ'ব, তাহাঁতৰ হেল্থ প্ৰট'কল কি হ'ব, চব ঠিক ঠাক কৰি আহিছো। তাহাঁতৰ কোনো ধৰণৰ একো প্ৰব্লেম নাই। তাৰ মাজতো তাৰমানে তাহাঁতি পলাই পেলাই গুচি যায়। মানে তাহাঁতি তাৰ পৰা পলাই যোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই। ৰেলৱে ট্ৰেকেদি খোজকাঢ়ি গুচি যাব, ক'ৰবাৰ পৰা ট্ৰাক এখন গৈছে তাৰ পিছফালে উঠি পেলাই গুচি যাব। তাৰমানে গৈ পেলাই ক'ত কি হ'ব ক'ব নোৱাৰা। তাৰমানে মানুহখিনিয়ে প্ৰথম যেতিয়া বস্তুটো হৈছিলে বুজি পোৱা নাই কোনেও, সেই যিটো কনফিউজন, নুবুজা, এইখিনি চব মিলি পেলাই যিয়ে এই মানুহখিনি খোৱা বোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, মানুহৰ ঘৰত দৰৱ নাই, আমি দৰৱ আনি পেলাই খুওৱা, তোমাৰ মানে অকল হেৰিৰ নহয়, জীৱ জন্তুৰো, মানুহৰ ঘৰত থকা গৰু, ছাগলী, কুকুৰ, মানে দৰৱ অনা, মানুহৰ চিকিৎসা কৰা, মানুহৰ গোটেই কাম আমাৰ গোটেই পুলিচৰ মানুহে কৰিছে। আৰু মানে সেইটো মানে কিছুমানে মানে কিছুমান বস্তু অলপ অলপ দিয়া হৈছে আমাৰ পুলিচৰ যি ছচিয়েল মিডিয়া, আমাৰ যি হেণ্ডেল, তাৰ পৰা গৈছে, কিন্তু প্ৰত্যেকটো বস্তু দিয়া নাই। কিন্তু ইমান কষ্ট আমাৰ পুলিচৰ মানুহখিনিয়ে কৰিছে, বিশেষকে ফিল্ডত থকা যিখিনি মানুহ, মানে থানাত যিখিনি মানুহে থাকি কাম কৰে, তুমি ভাবিব নোৱাৰা। তো এই মানুহখিনিক লৈ পেলাই আৰু যিখিনি মানুহ মানে তোমাৰ কিছুমান ঠাইত ধৰা এতিয়া মন্দিৰ আছে, নামঘৰ আছে, তাত কিছুমান মানুহ থাকি গ'ল। যিখিনি মানুহ তাৰ পুৰোহিত, পূজাৰী, ভকত, এনেকুৱা মানুহখিনি থাকি গ'ল। এনেই সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে কোনো প্ৰব্লেম নহয়। দৰ্শনাৰ্থী গৈ থাকে, তেওঁলোকৰ খোৱা বোৱা ওলাই থাকে। যেতিয়া লকডাউন দীঘলীয়া হৈ গ'ল, তেওঁলোকৰ কি হ'ব? তেওঁলোকে তেতিয়া আমাকেই কয়, তেওঁলোকক আমি তেনেকুৱা মানে সেই মানুহখিনিৰ কাৰণেও আমি ব্যৱস্থা কৰি আছো। কিন্তু সেই কথাবোৰতো তোমাৰ কৈ থাকিবতো নোৱাৰি বস্তুখিনি। গতিকে এই বস্তুবোৰ যিখিনি মানে এই গোটেই কথাখিনি চাই পেলাই তাৰ ভিতৰত কৰা বুলি তেওঁলোকে কোনে কেনেকে কি কি কাম কৰি আছিলে, কি কি এক্টিভিটি কৰি আছিলে, সেইখিনি চাই পেলাই এইটো কৰা বুলি প্ৰাইজটো অ'কে। বহুত তোমাৰ মানে এচিভমেণ্টছ বহুত আছে, আমি কুইকলি আমি চাই যাওঁ। অ'কে, প্ৰিয়াংশু। Yeah. এইখনো তোমাৰ কালাৰ্ছ অফ মাজুলী তোমাৰ কফি টেবল বুক আছিলে নেকি? বুক আছিল। আমি নহয়, তাৰপিছত আমি কামাখ্যা মানে মই কৈছো ন, আমি কফি টেবল বুক ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো, পিছত খালি সেই ফৰ্মেটটোহে মানে সলনি হৈ গ'ল। টেক্সট মানে হেৰিটো বহুত বেছি হৈ গ'ল। আৰু কালাৰ্ছ অফ মাজুলীও একেটাই হ'ল, একেটাই হ'ল। কিন্তু শিৱা আমি চেঞ্জ কৰিলো। শিৱা আমি এইটো কফি টেবল ফৰ্মেটটো, এলবাম ফৰ্মেট যিটো কফি টেবল ফৰ্মেটটোত কৰা নাই, কাৰণ আমি জানিছো যে শিৱাত আমাৰ বহুত বেছি থাকিব তাত মেটেৰিয়েল। সেইকাৰণে আমি এইটোত কৰিলো, নহলে মানে কি হয়, কফি টেবল ফৰ্মেটত কিতাপবিলাকৰ দামটো বেছি হৈ যায়, ফটোগ্ৰাফৰ সেই মানে ফৰ্মেটত মানে বাঢ়ি যায়। সেইকাৰণে আমি শিৱাখন যে কফি টেবল ফৰ্মেট নকৰিলো। আৰু শিৱা একচুৱেলি আমি 2015ত তোমাৰ মই গৈছিলো হেৰিলে, মই কৈলাশ মানসৰোবৰ যাত্ৰাত গৈছিলো। মই কৈলাশলৈ গৈছিলো 2015ত। সেইটো আছিলে তোমাৰ আমি খোজকাঢ়ি গৈছিলো তেতিয়া। তুমি জানা বহুত টাফ ট্ৰেক, সেইটো বহুত টাফ জাৰ্নি। ডিফিকাল্ট হেৰি বুলি কয় এইটো ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, আটাইতকৈ ডিফিকাল্ট কয়। আৰু হেৰিত আমাৰ 41 আছিলে আমাৰ টিমটোত। 41 এইটো মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছে কণ্ডাক্ট কৰে। 22 days টোটেল, তাৰে 18 দিন খোজকাঢ়ি লাগে, 7 to 9 hours a day। আমি দিল্লীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ তুমি প্ৰথম 2 দিন বাছ পাই, আকৌ ঘূৰি আহোঁতে লাষ্টৰ 2 দিন বাছ পাই, তাৰ মাজৰ খিনি খোজকাঢ়িব লাগে। তেতিয়া তাত থাকোতে মোক গোটেইখিনি ক'লে যে মানে কৈলাশ মানসৰোবৰ যাত্ৰাৰ ওপৰত এখন কিতাপ লিখিব লাগে। তাৰপিছত কিন্তু তাৰ ওপৰত বহুত মেটেৰিয়েল, আনকি ইউটিউবতে বহুত ভিডিঅ' আছে। তাৰপিছত মই ভাবিলো নহয়, বুক অন শিৱা, কমপ্লিট বুক অন শিৱা। সেইকাৰণে আমি শিৱৰ ওপৰত সেই কমপ্লিট মানে এই কিতাপখন, ইটছ এগেইন মানে শিৱৰ ওপৰত কমপ্লিট এখন কিতাপ, মানে মন্ত্ৰলেখে আছে তাতে।
আৰু আমাৰ বেছটো মানে শিৱ পুৰাণৰ ওপৰত বেছ কৰি মহাশিৱ পুৰাণৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই এই কিতাপখন হেৰি হৈছে যেতিয়া আমি সেই লাষ্ট কিতাপখন সেইখন আছিলে নাম প্লেনিং এ বুক পয়েট্ৰি বুক এতিয়া নেক্সট তোমাৰ হেৰিটো কি পয়েট্ৰি বুক নেক্সট আৰম্ভ কৰি দিলা নেকি লিখিবলে আৰম্ভ কৰিলো আই থিংক এমাহ মানৰ ভিতৰত হৈ যাব লাগে পাব্লিছ হৈ যাব ৱাও ওকে এতিয়া আমি তোমাৰ মুভি মানে আহো তোমাৰ যিবিলাক ৰোলছ বহুত ইন্টাৰেষ্টিং ৰোলছ আছে তোমাৰ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ'জত প্ৰিয়াংশু অলৰাইট পাৰ্থ এতিয়া আমি এটা বেলেগ অৱতাৰত আহি গলো একেজন মানুহ যেন লগা নাই ক'ত এজন হাই প্ৰফাইল পুলিচ অফিচাৰ অথৰ ৰাইটাৰ পয়েট এতিয়া আমি আহি গলো একদম বেলেগ এটা ৰোল এতিয়া এই বিষয়ে কোৱা ৰিয়েলি ভাৰ্সেটাইল ইউ আৰ সঁচাকে দেই মানিব লাগিব চিনেমা একচুৱেলি চিনেমা ষ্টাৰ্ট হ'ল ভাইমন্দাৰ কাৰণে আমাৰ মুনিন বৰুৱা তেখেতৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট হ'ল মোৰ প্ৰথম চিনেমা আছিল দাগ আৰু তাৰ আগতে মই বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তীৰ মই চিৰিয়েলত এক্টিং কৰিছিলো বিদ্যুৎ দাৰ তেতিয়া বেলেগ অহাই নাই তেতিয়া দূৰদৰ্শন আই থিংক দেট ৱাজ 96ত হেৰি বিদ্যুৎ দাৰ চিৰিয়েল আছিলে তদন্ত বুলি দূৰদৰ্শনৰ পৰা হৈছিলে তাৰপিছত চিনেমাৰ কথা আহিলে তাৰপিছতে নাই আৰু গ'ল তেতিয়াতো ইমান হেৰি নহয় আৰু সেইটো খুব বেয়া পিৰিয়ডটা চলি আছিলে হিয়া দিয়া নিয়াত অসমীয়া চিনেমাৰ গতিয়ে সলনি হৈ গ'ল আৰু হিয়া দিয়া নিয়াৰ পাছৰ চিনেমাখন আছিল দাগত ভাইমন্দাই মোক ক'লে যে হেৰি নাই দাগত তুমি কৰিবা ভাইমন্দা নকৰো মই কি কয় আপুনি নাই দাগ তুমি কৰিব লাগিব তেনেকে দাগ ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু মানে বহুতে ভাবি থাকে যে সেই দাগখন তাৰমানে চুপাৰ ডুপাৰ হিট আছিলে কাৰণে চবে ভাবে যে মই পুলিচৰ কৰি থাকো একচুৱেলি পুলিচৰ ৰোল মই 2খন নে 3খনত কৰিছো বাকী মই কৰা নাই চ' তেনেকে চিনেমাৰ হেৰিটো ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু হৈ পেলাই তাৰপিছতে মই লাকি আছিলো মানে কেইবাখনো মানে ছুপাৰ হিট চিনেমাত মই ওলালো কাৰণে বহুতে মোক চিনি পোৱা হ'ল হোৱাৰ পিছত কি হ'ল আই থিংক এবাৰ হেৰি আছিলে আগতে সেই নিউজ লাইভৰ ৰান এটা হয় নিউজ লাইভৰ ৰানটোৰ পিছত সেই বম্বেৰ হেৰিবিলাক আহে কাৰোবাক মাতে আৰু তোমাৰ এক্টৰ এক্ট্ৰেছ বিলাক ডাঙৰ তাহাঁতি আহে ৰান চান হৈ মেলি যায় ৱাক এটা হয় নে ৰান এটা এইটো হৈ থাকে তাৰপিছতে তাত আমি এনেকে আছিলো জুবলি আছিলে মই আছিলো আৰু কোনোবা এনেকে আমি কথা পাতি আছো এটা গ্ৰুপ এইফালে এনেকে আছে মানুহবিলাক আহি যায় নহয় আহি পেলাই মানে চিনাকি হৈ পেলাই যে আপোনাক পালো আমুক পালো আমাৰ লগত চিনাকি হৈ তাৰপিছতে সুধিছে আচ্ছা আপুনি এক্টিঙৰ বাহিৰে আৰু কিবা চাৰ্ভিচো কৰে নেকি এক্টিঙৰ বাহিৰে আৰু তাৰমানে ভাবি লৈছে তুমি মানে অকল অনলি
তাৰপিছত এগেইন নিউজ লাইভ ইজ ইনভলভ ইন দিছ মই হেৰি নিউজ লাইভৰ পৰা মই নামি আহিছো নামি আহি পেলাই তাৰমানে মই দিছপুৰৰ পৰা এফালে গৈ আছো কিবা এটা নিউজ লাইভৰ পৰা নামি গাড়ীত উঠিবলৈ লৈছো তেতিয়া আমাৰ হেৰি নিউজ লাইভত কাম কৰা তাত মানে টেকনিকেল ল'ৰা এটা সি মোক দেখি পেলাই ফটকে দেখি পেলাই এনেকে মানে পৰ্দা বুলি কিবা এটা ক'বলৈ দৌৰি আহিলে সি আহি পেলাই গৈ পেলাই সি কথা পাতি এনেকে গ'ল আৰু তাৰপিছত সেই ল'ৰাটো ইনচিডেণ্টলি মানে হেৰি গৰিমাৰ ভায়েক গৰিমা মানে আমাৰ জুবিনৰ ৱাইফ গৰিমাৰ ভায়েক গৰিমাৰ পিছত খবৰ দিছে মানে ল'ৰাটোৰ লগত আৰু এটাই চাহ খাই আছে তো ই মানুহজনক চিনি পাও নেকি চিনি পাওঁ যে তই ধৰিব পৰা নাই নেকি মই পাৰিছো বোলে মই তেখেতক দেখি থাকো নহয় চিনেমাত হা তাৰপিছত কষ্টিউমতে আছে মই ইউনিফৰ্ম পিন্ধি আছিলো কনজিউমাৰ আছে মানে তোমাক চবে এক্টৰ হিচাপে জানে পুলিচ অফিচাৰ বুলি কোনো নাজানে তেতিয়া আজি বোলে কষ্টিউমত বিৰাট চলিলে আৰু তাৰপিছত একদম লেটেষ্ট এতিয়া এইটো এই আজি অলপ দিন আগৰ কপিল আৰু জেৰিফাই যে মোৰ কবিতাবিলাক আবৃত্তি কৰে কপিলে এটা কবিতা আবৃত্তি কৰাৰ পিছত তাহাঁতৰ নিজৰ এটা ফেন ফলোয়িং এটা আছেতো তাৰ হেৰিৰ পৰা যিটো প্ৰথম কবিতা সি আবৃত্তি কৰিছিলে মোৰ ব্যাকৰণ নোহোৱা কবিতা বুলি সেইটো কৰাৰ লগে লগে তাক শদিয়া নে ধেমাজিৰ ল'ৰা এটাই তালে মেছেজ কৰিছে কপিল দা আপুনি যে কবিতাটো আবৃত্তি কৰিছে লিখিছে যে পাৰ্থসাৰথী মহন্ত সেই অভিনেতাজনৰ নেকি বাৰু বহুত ইন্টাৰেষ্টিং মানে ঘটনাবিলাক ঘটি থাকে তাৰমানে নাইচ আছে প্ৰিয়া চাওঁ ৰবা এটা আবৃত্তি প্ৰিয়াংশু আছে নে আবৃত্তি এটা চোৱাচোন চাইছো ব্যাকৰণ নোহোৱাটো আছিল যেন পাইছে চোৱাচোন আছে নেকি তাতে পাইছা নেকি প্ৰিয়াংশু তেনেকুৱা এনে গানৰ ভিডিঅ' আছে কিন্তু পয়েম নাই বাৰু তুমি সেইটোকে বুজোৱা মই চাই আছো ৰবা ব্যাকৰণ নোহোৱাটো ওলাই নেকি সেইটো বিচাৰি মানে তোমাক মই চিনেমাৰ আৰু এটা কাহিনী কওঁ ওকে হা তুমি বিচাৰি থাকা বিয়াৰ পাছতে মোৰ ৱাইফ আৰু মই বেটচমেট আমাৰ বিয়াৰ পাছতে অলপ দিনৰ পাছতে আমাৰ তেতিয়া সেইটো 96ৰ কথা কৈ আছো সেইটো তোমাৰ মই সুধো তুমি যদি বিয়াৰ কথা ক'বলৈ ৰেডি আছা তেতিয়াহ'লে মই সুধো না তুমি কেনেকে তোমাৰ লাইফ পাৰ্টনাৰ পালা আৰে একদম চিনাকি জেগাত পাইছোতো তোমাৰ তুমি শ্বেয়াৰ কৰা যদি তোমাৰ প্ৰব্লেম নাই why not পাইছো ফিটছত তাৰমানে নাইচ লাভ ষ্টৰী তেতিয়াহ'লে অকমান শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা ফিটছত পাইছোতো মই তাইক প্ৰথম লগ পাইছো ফিটছত গতিকে তুমি ভাবা খাই এইকেইটা এনেই নগলে তাৰমানে অকে তোমাৰ হেৰিটো কোৱা এতিয়া তাৰপিছত কি হ'ল মানে আমাৰ তেতিয়া খুব আমি দিনে ৰাতি একচুৱেলি কাম কৰিব লাগে সেইটো সময়ত এতিয়াতো সেই তুলনাত কাম কমে সেইটো সময়ত খুব আছিলে অসমৰ পৰিস্থিতি জানাই আমি কিন্তু সেইদিনাখন আমি ভাবিছো যে মানে অলপ হেৰি হ'ব নেকি কাম কম হ'ব তো আমি ভাবি থৈছিলো যে আমি যদি কাম কমি থাকে আমি ৰাতি চিনেমা চাবলৈ যাম ছেকেণ্ড শ্ব' তো আমাৰ ঘৰত থকা বাকী মানুহবিলাক চব আমি হেৰি কৰি দিলো আমাৰ ঘৰত থকা ল'ৰাটো আমি তেতিয়া পাণবজাৰত থাকো পাণবজাৰৰ কোৱাৰ্টাৰত তো সেইকাৰণে খোজকাঢ়ি পেলাই তাৰমানে উৰ্বশীলৈ গুচি যাব পাৰি 5 মিনিট লাগে পিছফালে আছে এনেকে সোমাই গুচি যাব পাৰি আমি সেই আগৰ পৰা আমাৰ এটা আছে লগত মানে সেই এই মানুহবোৰ মানে ইউনিফৰ্মত লৈ ঘূৰি ফুৰিবলৈ বৰ আমি ভাল নাপাওঁ আমি অলপ অকলে ঘূৰি আৰু যেতিয়া সেইটো হ'ল আহি তো আমি নিজৰ কামৰ পৰা আহি পেলাই তাইও অফিচৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে দেৰি হয় আমি যেনে তেনে আহি পাইছোহি মাত্ৰ দৌৰিকে পাই মানে আজি ৰাতি এটলিষ্ট ওলাই যাব নালাগে টিকেট দিলে এই টিকেট আগতে মানে ল'ৰাটোক পঠিয়াই পেলাই ঘৰত যিটো ভাত ৰন্ধা ল'ৰা গৈ পেলাই টিকেট আনি এই টিকেট কেইটা লৈ পেলাই আমি একদম দুইটা গৈ পিছফালে গলিয়েদি উঠি পেলাই মানে পাইছোগে মানে চিনেমা ঠিক আৰম্ভ হৈছে আৰু আন্ধাৰ হলেই ওপৰত চিধা এনেকে উঠিছোগে উঠি যোৱাৰ লগে লগে টিকেট চেকাৰ এনেকে চাই পেলাই কৈছে এইটো আপোনালোকৰ তলত যাওক আমি তললৈ আহিলো তললৈ আহি পেলাই আমি এনেকে টিকেট কেইটা দেখুৱালো তলত আহি দেখুৱাৰ লগে লগে দিলে এনেকে চুকত এনেকে চিট দুটা
গৈ পেলাই আমি বহিলো আৰু আমি বহি চাই আছো ইস্কখন বুজিছা নাই Okay. তাৰপিছত হেৰি তাৰপিছতে মাজে মাজে টিকেট চেকাৰ আহি থাকে বুজিছা নাই টৰ্চ মাৰে আহি পেলাই এনেকে আমালে ওচৰত পাৰ হৈ যায় কিবা হৈ যায় বুজি পোৱা নাই কি ইমান চাইছে তেতিয়া হেৰি ইণ্টাৰভেল হ'ল Mm. ইণ্টাৰভেলতটো পাণবজাৰ থানাৰ হেৰি এটা কনষ্টেবল এটা আহিছে আমাৰ ফালে Oh. আহি পেলাই আমাক চাবলৈ আহিছে Oh. তেতিয়া আমি ৰিয়েলাইজ কৰিছো মানে তাৰপাছত লাষ্টৰ লাইনৰ একদম চুকৰ চিট দুটা আমাৰ তো ল'ৰা এটা আৰু ছোৱালী এজনী তেতিয়াতো ল'ৰা এতিয়া বুঢ়া হ'ল এতিয়া বেলেগ কথা তেতিয়াতো দেখা কথা তো ল'ৰা এটা আৰু ছোৱালী এজনী একদম চুকৰ চিটত বহি আছে তাহাঁতৰ মানে মাথা চাথা নষ্ট এইকেইটা কোন আহিল Moral policing নেকি এতিয়া আহি পেলাই এনেকে আমি তেতিয়াও বুজি পোৱা নাই আমি বহি আছো কথা পাতি আছো কৰি হেৰি তাৰপিছতে ইনফেক্ট তাই মোক কৈ আছে চোৱাচোন অকল ময়ে বোলে ছোৱালী ইয়াতে আহি পেলাইতো সি আমাক চিনি পালে চিনি পাই পেলাই সি চেলুট টেলুট কৰি পেলাই কি হ'ল নাই 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 ছাৰ একো নাই একো নাই একো নাই সি পলালে তেতিয়া আমি ৰিয়েলাইজ কৰিছো আমাকে টৰ্চ মাৰি চাই আছিল তোমালোকৰ চাগে এনেকুৱা ঘটনা বহুত আছে চাগে আৰু তাৰমানে তাইৰ নামটো হ'ল ইন্দ্ৰাণী তাই বৰুৱা লিখে Okay. উপাধি চেঞ্জ কৰা নাই মই বিচাৰ মই তাই বিচাৰিছিলে কৰিব মই নিবিচৰাৰ কাৰণে উপাধি চেঞ্জ কৰা নহলে Okay. মানে সেইটো মানে নামটো তেনেকে থাকি গ'ল আমি এবাৰ আমি বেলেগ বেলেগ যে ট্ৰেইনিং বিলাকত গৈ থাকিব লাগে আমি দিল্লীত এবাৰ ট্ৰেইনিঙত গৈছো যাওঁতে মানে আমাক চবে সুধি আছে যে মানে কোন কাৰ লগত আহিছে মানে ধৰিব মানে লাষ্টৰ দিনাখনলৈকে যে হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ আমি যেতিয়া গম পালো যে আমি বুজি পোৱা নাই আমি হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ আমি অলং হা মানে বেলেগে ধৰিব পৰা নাই তোমালোকেও মানে লগতে গুড গুড ফান না এইটো কিমান বছৰৰ মানে মানে বিয়াৰ পিছৰ কথা এইবিলাক মোৰ ছোৱালী জন্ম হ'ল তেতিয়া Oh my God. এতিয়াও চাগে তোমালোকক গ'লে তেনেকে মানে ধৰিব নোৱাৰে ইয়াত বহুত হেৰি নহয় কিমান ক'ব লাগিব মই বুজি পোৱা নাই অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং হয় পিছত কম দিয়া পিছত ক'বা ওকে তেনে আমি আৰু এটা তাৰমানে এনেকুৱা এটা ছেশ্যন এটা ৰাখিব লাগিব তোমাৰ লাইফৰ চব এনেক্ডটছ বিলাক শুনিবলৈ এতিয়া আমি এইটো চাই লওঁ ব্যাকৰণ নোহোৱা কবিতা পালো এইটো লিংকটো প্ৰিয়াংশু ইউ কেন ষ্টাৰ্ট কবিতা নিলিখা মোৰ বহুদিনেই হ'ল কোনো কাৰণ নাই নাই কোনো অজুহাত অথচ কবিতা নিলিখা হৈ গ'লো কবিতা যে নিলিখা হ'লো উপলব্ধি কৰা নাছিলোঁ ক'ব নোৱাৰাকৈ স্তব্ধ হৈ গৈছিল কবিতা আজি উভতি চাই দেখোঁ কিমান প্ৰয়োজনীয় আছিল মোৰ বাবে কবিতা মোৰ অনুভৱ অনুভূতিৰ সাৱলীল প্ৰকাশ আছিল কবিতা মোৰ অন্তৰ্ভেদী ভাৱনা ধাৰণাৰ স্বচ্ছন্দ প্ৰতিফলন আছিল কবিতা মোৰ কৈশোৰ যৌৱনৰ দমোজাৰ কল্পনা যুক্তি বিবেচনাৰ অভিব্যক্তি আছিল কবিতা মোৰ সৰল উদ্দীপ্ত তাৰুণ্যৰ অধিশ্ৰয় আছিল কবিতা মোৰ ৰসিদ্ধ জীৱন প্ৰতিটিৰ অনন্বিত অসংলগ্ন অবাস্তৱ অনুচিন্তনৰ শব্দ সমষ্টি আছিল কবিতা যুক্তি নোহোৱাকৈ যথাৰ্থতা প্ৰতিপাদন কৰাৰ পৰিপাৰ্শ্বক অৱধাৰিত বুলি প্ৰতিপন্ন কৰাৰ অংকুৰিত বৌদ্ধিকতাৰ পূৰ্ণ বিকাশৰ প্ৰয়াস আছিল মোৰ কবিতা মোৰ কাৰণে জৰুৰী আছিল কবিতা শ্বাসৰোধী মুহূৰ্তক সঞ্জীৱিত কৰিছিল কবিতাই মোৰ কাৰণে অত্যাৱশ্যকীয় আছিল কবিতা অস্তিত্বহীন সত্তাত প্ৰাণ সঞ্চাৰ কৰিছিল কবিতাই মোৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় আছিল কবিতা দুৰ্বল মননক নৱশক্তিৰে উজ্জীৱিত কৰিছিল কবিতাই মোৰ কবিতাৰ কোনো ব্যাকৰণ নাছিল ঠাঁচ কাঠামো শৈলী অথবা দৰ্শন তথাপিও মোৰ বাবে কবিতা আছিল জীৱনৰ মন্থন বয়সৰ লেখেৰে জীৱন আজি পুৰত হ'ল সময়ৰ জোখেৰে মেটমৰা অভিজ্ঞতা হ'ল বাস্তৱৰ অজুহাতত আৱেগ গোপন হ'ল নহ'ল মাথো কবিতাৰ ব্যাকৰণ বয়সৰ খোজ সময়ৰ আঁচোৰে আজিও গঢ়িব নোৱাৰিলে মোৰ কবিতাৰ দৰ্শন ভিন্ন পৰিৱেশ বিভিন্ন চৰিত্ৰ বৰ্ণময় অনুভৱ এতিয়াও একেই আছে
কবিতাৰ তাগিদা ব্যাকৰণ নোহোৱা কবিতা ওকে থ্যাংক ইউ প্রিয়াংশু খুব ভাল লাগিলে পাৰ্থ তো মানে এইটো তুমি ইয়া কবিতাত এটা বস্তু মোৰ ভাল লাগিছে যে মানুহে কবিতা মানে আমি যিহেতু এনেকে প্ৰেজেন্ট কৰো চাই বুলিয়ে ক'ব লাগিব চাগে হয়। এই কবিতাখিনি মানুহে চাইছে আৰু শুনিছে কেনে আছো মোক নুসুধিবা কবি নীলমণি ফুকন আৰু বেলেগ আহিলে আচ্ছা কেনে মানে আছো মানুহ মোক নুসুধিবা Sorry, প্ৰিয়াংশু no, বেলেগ no. এটা দিছা নেকি হয় সেইটো বেলেগ সেইটো মোৰ নহয় ওকে প্ৰিয়াংশু নালাগে এইটো হা কোৱা পিছে? পাৰ্থ কোৱা মানে এটা ভাল লগা কথাটো মই কৈ আছো উম। মানে মানে মানুহে কবিতাখিনি চাইছে শুনিছে আৰু খুব ভালকে ইমান ভালকে মানে মানুহে হেৰি কৈছে মানে একচেপ্ট কৰিছে আৰু ভাল পাইছে সুশান্ত সিং ৰাজপুতক লৈ পেলাই মই এটা কবিতা লিখিছিলো সেইটো প্ৰাগ চেনেলে সেইটো আপলোড কৰিছিলে সেই কবিতাটো তুমি বিশ্বাস নকৰিবা আজি 1.5 মাহ 2 মাহ আগলৈকে মই লাষ্ট এতিয়া মোক তাহাঁতৰ পৰা কোৱা এতিয়া মোক কোৱা নাই 2,76,000 ভিউজ হৈছে Wow. অসমীয়া কবিতা 2,76,000 ভিউজ এটা কবিতাৰ মানে আমি কোনো ভবা নাই তেনেকুৱা হ'ব বুলি 15 আগষ্টত মই যিটো আৰ্মিক লৈ যিটো কবিতা লিখিছিলো সেইটো নিউজ লাইভে আপলোড কৰোতে মই ভাবিছোঁ সেইটো প্ৰথম সেই 18 নে 19 তাৰিখে সোধা মানে আগষ্টৰ সেই 3 দিনত সেইটো কবিতা 1 লাখ ভিউ পাৰ হৈ গৈছে Wow. মানে তাৰমানে মই যে যিটো কৈছো মানে আমি বস্তু আমি দিব পাৰিব লাগে দিব পাৰিলে মানুহে ল'ব মানে মানুহে ল'ব মানে সেইটো মানে খুব খুব ভাল লাগে মানে সেইটো গ্ৰেট সেন্স অফ স্যাটিসফ্যাকশন Wow. খুব ভাল লাগিলে পাৰ্থ আৰু আৰু অলপমান ক'বা নেকি কিবা মানে ধৰা ইয়াংষ্টাৰ্ছৰ লগত তোমাৰ কিবা ফাইনেল কনক্লুডিং ষ্টেটমেন্ট আছে নেকি কোৱেশ্চন আছে নেকি বাৰু প্ৰিয়াংশু কোৱেশ্চন থাকিলে এতিয়াতো নাই question. প্ৰশ্ন কিবা একো মিলিন নাই নেকি বেছিকে নিজে কৈ থাকিলে কিবা জ্ঞান দি থকা নিচিনা লাগে নহয় নাই 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 জ্ঞান দি থকা কথাটো নহয় তোমাৰ আমি শুনি ভাল লাগিছে না যদি সুধিব খুজিছে কিবা জানিব খুজিছে সুধিব পাৰে তেতিয়া বেছি ভাল হয় ক'বলৈ নাই তেনেকুৱা একো নাই তুমি বেছিখিনি তুমি কভাৰ কৰিলাই মানে মই আমাৰ যিটো ধৰা টাৰ্গেট অডিয়েন্স ধৰা ইয়াংষ্টাৰ্ছ খিনি মানে অসমত থকা হওক বা অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীও যদি বাহিৰত আছে বা বেলেগেও যদি শুনিব খুজিছে তেনেকুৱা এটা হেৰি কিন্তু যথেষ্টখিনি কভাৰ কৰা হৈছে মানে আমি তোমাৰ পৰা যিখিনি জানিব খুজিছিলো আমাৰ গেষ্ট কোনোবাই কিবা সুধিব নেকি সংগীতা দাস আছে সংগীতা কিবা প্ৰশ্ন আছে নেকি হেল্ল' সংগীতা কিবা প্ৰশ্ন আছে নেকি পাৰ্থৰ কাৰণে পাৰ্থকটো মই বহুত ভালকে লগ পাইছো আগৰ পৰাই তাক তোমাৰ কটনত পঢ়ি থাকোতে আমি ধৰা বহুতখিনি প্ৰগ্ৰাম কিবা কিবিও কৰিছো সদায় মানে এটা টেলেণ্টেড ল'ৰা ভাল লাগে আৰু প্লাছ তাৰ ল'ৰা আৰু মোৰ ল'ৰা একেলগেও পঢ়িলে সংস্কৃতি গুৰুকুলৰ পৰা তাহাঁতে যোৱা বছৰ পাছ কৰিছে এতিয়া ভাল লাগে আৰু আমাৰ লগৰ ল'ৰা এটা ইমানখিনি ৰাইজ কৰিছে ৰিয়েলি মানে ভাল লাগে আৰু তাৰ মিছেছকো ভাল লাগে এতিয়া নতুনকে চিনাকি হৈছো ভাল লাগে আৰু তাহাঁতৰ গোটেই ফেমিলিটো সঁচাকে ভাল লাগে মানে মই পাইছো তাহাঁতক আৰু 3টাকে এতিয়া পালো আৰু ছোৱালীজনীক মই ইমান লগ পোৱা নাই তাহাঁতক মানে ভগৱানে ভাল কৰক তাকে বিচাৰিছো সদায় আমি ফ্ৰেণ্ড হৈয়ে আছো সদায় থাকিমেই আমাৰ ভাল লাগে আৰু নিজৰ লগৰ ল'ৰা এটা ইমানখিনি উন্নতি কৰা দেখিলেতো এনেও ভাল লাগে ন হয় সেয়া আৰু থ্যাংক ইউ সংগীতা গুড লাক পাৰ্থ আৰু তহঁতৰ অনুষ্ঠানটোও ভাল লাগিছে চাই পেলাই আগৰবাৰো মই এটা প্ৰগ্ৰাম চাইছিলো আজি ভাল লাগিছে দেই অনুষ্ঠানটো শুনি আছো মই Okay, good Thank luck. you, Sangeeta, for joining. Okay, Partha, এতিয়া আমাক সংগীতাই এটা ভাল এটা এৰিয়ালে লৈ আহিলে তোমাৰ নিজৰ বিষয়ে বহুত বস্তু আমি কভাৰ কৰিলো এতিয়া বিচাৰিছো এজ আ পেৰেণ্ট ফাইনেল ষ্টেটমেন্ট কি পাৰ্থ আছা নাই আছা দিয়া কোৱা মানে পেৰেণ্টিঙৰ ওপৰত অলপমান এটা সংগীতাই ক'লে যে তাই তেখেতে তোমাৰ ফেমিলি লগ পাইছে ল'ৰা ছোৱালীক খুব ভাল লাগিছে অকমান তুমি এটা মানে I would say tips on parenting in terms of তুমি এজন পাব্লিক ফিগাৰ তুমি so versatile মানে তুমি ইমানখিনি আজি যথেষ্ট আমি ডিছকাছ কৰিলো about your achievement and how you have managed about it just little bit about parenting for young parents today আজিৰ দিনত young parents are going through tough time let me tell you this I am telling you from my experience
অ'কে, তেখেতসকলৰ কাৰণে তোমাৰ কি ছাজেশ্যনছ আছে? মানে মই একেটা কথাই ক'ম, বেচিকেলি আমি ছোৱালীখিনিক এক্সপ'জাৰ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক এক্সপ'জাৰ দিব লাগে। আৰু আমি মনিটৰিংটো অফক'ৰ্চ আমাক লাগে, আমি মনিটৰ কৰিবই লাগিব। আৰু মানে কিন্তু সেই ইম্প'জ কৰা বস্তুটোক, আৰু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী খুব সোনকালে তাহাঁতৰ যিহেতু এক্সেছ থাকে, ইণ্টাৰনেট এক্সেছ পায়, পায়, এই গোটেই কথাখিনিৰ কাৰণে আগতেতো ধৰা ইণ্টাৰনেট মানে বহুতেতো লকডাউনৰ আগলৈকে বহুত পেৰেণ্টছে মোবাইল চবাইল দিয়াই নাছিলে, বহুতেও দিয়া নাছিলে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী। এতিয়াতো মোবাইলটো এটা এচেঞ্চিয়েল কমোডিটি হৈ গ'ল, মোবাইল নহ'লে নহয়। আৰু মানে আমি গম পাওঁ, কাৰণ আমি এনেকুৱা বহুত মানুহৰ লগত আমি লগ পাবলগীয়া হয়, যাৰ মানে ধৰা মোবাইল এটা, স্মাৰ্টফোন এটা ল'বলৈ প্ৰব্লেম হয়। তেনেকুৱা আমি বহুতখিনি ঘটনা জানো, য'ত আমাৰ মানুহে সহায় কৰি দিছে বা ফেচিলিটেট কৰি দিছে কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে আগতে এটা আছিলে যে মোবাইল দিলে ল'ৰা ছোৱালী নষ্ট হৈ যাব, এনেকুৱা এটা ভাবো আছিলে। এতিয়াতো তেনেকুৱা নহয়। গতিকে আমি চব বস্তু দিবলগীয়া হ'বই, কাৰণ এতিয়া কিন্তু আমাৰ সেই মানে মনিটৰিংটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে তাহাঁতি যে এইটো ইম্প'জ কৰি আছে, এনেকুৱা ফিল হ'ব নালাগে কাৰো। আৰু এক্সপ'জাৰটো দিব লাগে পুৰা। এক্সপ'জাৰটো দি পেলাই আমি এইখিনি চাব লাগে যে ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনীয়ে কিহত ভাল কৰিছে, আৰু ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনীৰ লগত মানে ফ্ৰেংকলি যি কথা পতাটো, ডিছকাছ কৰাটো খুব দৰকাৰী। তাহাঁতি কি বিচাৰিছে, আৰু তাহাঁতক দেখুৱাই দিয়াটো যে এইটো ৰাস্তা হ'লে এইটো, এইটো ৰাস্তা হ'লে এইটো, ভাল বেয়া গোটেইবিলাক ৰাস্তাৰ দেখুৱাই দি, আৰু আমি দেখাত তাহাঁতৰ পটেনচিয়েলটো কোনফালে আছে, ক'ত গ'লে তাহাঁতি বেছি ভাল কৰিব, সেই বস্তুটো দেখুৱাই দিয়াটো খুব দৰকাৰী। আৰু এনেকুৱা এটা হয় বহুত ক্ষেত্ৰত, আমি যিখিনি কাম কৰিব নোৱাৰিলো, আমাৰোতো নিজে কিবা কিবি কৰিম বুলি ভাবিছিলো, বহুত কাম আমি কৰিব নোৱাৰিলো, সেইখিনি আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰিব পৰাটো বিচাৰো। কিন্তু যাতে আমি কৰিবলৈ নাযাওঁ, আনফুলফিল্ড ড্ৰিমছ বিলাক উই শুড ট্ৰাই টু লিভ থ্ৰু আৱাৰ চিলড্ৰেন। মানে এইটো আমি কৰিব নালাগে। লেট দেম চেজ দেয়াৰ অ'ন ড্ৰিমছ, লিভ দেয়াৰ অ'ন ড্ৰিমছ। আমি তাহাঁতক সেইটো কাৰণেহে গাইড কৰিব লাগে, নট টু ফুলফিল what we couldn't achieve through them. হেৰি সেই বস্তুটো আমি কৰিব নালাগে। আৰু মানে তাহাঁতক দেখুৱাই দিয়াৰ পিছত আমি জানো তাহাঁতৰ কাৰণে ঠিক আছে, পেৰেণ্টছ আমি ভাবো আমি তাহাঁতৰ কাৰণে ভাল ডিচিশ্যন ল'ব পাৰো, ৰাইটলি চ' ল'ব পাৰো। আৰু কেতিয়াবা আমি মানে বেলেগ বেলেগ কাৰণত নোৱাৰো, কিন্তু গতিকে আমি যাতে ৰেচনেল হৈ পেলাই ডিচিশ্যন লওঁ, আৰু ডিচিশ্যন বিলাক লওঁতে they should feel that they are taking the decision, not us. Correct. That is very important, probably. Yeah, true. Yeah, that's true. Okay, ভাল লাগিলে। মানে পেৰেণ্টছে এক্সপ'জাৰ দিব লাগে, গাইডেন্স দিব লাগে, বাট ডিচিশ্যন লোৱাটো ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত এৰি দিয়াটো বহুত দৰকাৰ। But they should feel that they are taking the decision. ৰেছপনচিবিলিটি ল'ব লাগিব, দায়িত্বটো ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত থকাটো দৰকাৰ। থেংক ইউ ছ' মাছ পাৰ্থ। কুৱেশ্যন আমাৰ তেনেকে ভিউৱাৰ্ছৰ পৰা একো এতিয়ালৈকে তেনেকে পোৱা নাই, কাৰণ মই ভাবিছো যে বহুতখিনি বস্তু আমি কভাৰ কৰিলো আজি কথা পাতি পেলাই। থেংক ইউ ছ' মাছ, উইচ ইউ অল দ্য বেষ্ট। তুমি আগলৈ ভাল কৰি থকা, কণ্টিনিউ উইথ ইয়ৰ ভাৰ্চিটেলিটি। এনিথিং পাৰ্থ? তুমি যে এনেকে এইটো প্ৰগ্ৰেম কৰি আছা মই নাজানিছিলোৱে, এতিয়া আহি পেলাই মই গম পালো, মানে তোমাৰ হেৰিটো গম পালো, পাৰপাছটো গম পালো। আৰু মানে থেংক ইউ ছ' মাছ, আৰু মোক যে মাতিলা আৰু আমি ইণ্টাৰেক্ট কৰি পেলাই খুব ভাল লাগিলে। আৰু থেংক ইউ ওৱান্স এগেইন ফৰ ইয়ৰ প্ৰেজেছ। You deserve all of it, পাৰ্থ। মই এনেই কোৱা নাই, মই বহুতখিনি কালেক্ট কৰি পেলাই মই আজি এইটো প্লেটফৰ্মত তোমাৰ বিষয়ে জনাইছো। মোৰ নিজৰ পৰা একো বনাই কোৱা নাই। It's all well deserved. তুমি যিমান কৰিছা, তোমাৰ accomplishment, it's all based on your accomplishment, your work. মোৰ লাগিছে মই কমহে কৈছো চাগে। এনিৱেজ, আমি আকৌ আগলৈও তোমাক লগ পাম পাৰ্থ। বহুত শুনিবলগীয়া আছে তোমাৰ পৰা, বহুত শিকিবলগীয়া আছে, কাৰণ তুমি এক্টিভলি ইউ আৰ ইনভলভড ইন দ্য ছ'চাইটি, which very few people do, right? So wanted to be in administration. মানে মই ভাবো যে আমাৰ যে য়াংষ্টাৰ্ছৰ কাৰণে সেইটো এটা মানে হেৰি, যেতিয়া আমি যদি কিবা কৰিব খোজো, ইউ টকিং এবাউট টিম স্পিৰিট, লিডাৰশ্বিপ ৰোল, আমি লিডাৰশ্বিপ ৰোলটো যদি আমি মানে লিডাৰ মানে কি, উই শুড বি এবল টু লিড এভৰিৱান, নহয় জানো? আমাৰ গোটেই হেৰিখিনি আহি পেলাই আমি যেতিয়া অসমত, আমি যদি আজি অসমৰ ভাল বিচাৰো, তাত যেতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট পোষ্ট বিলাকত, ইম্পৰ্টেণ্ট পজিশ্যন বিলাকত আমাৰ নিজৰ মানুহ যেতিয়া থাকিব, তেতিয়া তেওঁ আমাৰ নিজৰ মানুহৰ কাৰণে অলপ বেলেগ ধৰণে ফিল কৰিব, আৰু এক্সেচিবিলিটি আহে।
আজি যেতিয়া আজি যদি আমি যদি অসমৰ গাঁৱৰ পৰা অহা মানুহ এজনে যেতিয়া আহি পেলাই যদি এটা অফিচত সোমাইহি আজি 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 যদি আহি এটা অফিচত সোমাইহি চিফ ছেক্ৰেটাৰী ডিজিপি এইবিলাক চিনিয়ৰ পজিশ্যন থকা যিবিলাক অফিচ আছে আহি যেতিয়া সোমাইহি যেতিয়া দেখিব যে মই এওঁক কথাটো অসমীয়াত ক'ব পাৰিম তেওঁৰ কাৰণে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা তেওঁ নিজৰ সময় গতিকে আৰু সেই এক্সেচিবিলিটিটো যিটো পায় আৰু এটা মানে সেইটোৱে বহুত সহায় কৰে আৰু আমাৰো সেই মানুহজনৰো এটা মানে এটা ফিলিংটো বেলেগ হয় নিজৰ যে এখন মোৰ নিজৰ মানুহ মই এটা সহায় কৰিব লাগে গতিকে সেই বস্তুবিলাক আহিলেহে আমাৰ সেই গোটেই হেৰিখিনি হয় আৰু সেইটো কথাৰ কাৰণে এতিয়া মই মোৰ ইয়াত কামৰূপ জিলাত আমাৰ প্ৰত্যেকে আমি যে পুলিচত নেম প্লেট পিন্ধিব লাগে আমাৰ নেম প্লেটটো মই চবৰে অসমীয়াত লিখাওঁ মই নিজেও অসমীয়াত লিখি পেলাই পিন্ধো যাতে আমাৰ মানুহখিনিয়ে গম পায় যে এইজন অসমীয়া মানুহ মই এওঁক কথা ক'ব পাৰিম আই কেন এপ্ৰোচ হিম এই বস্তুটো তেওঁ নহলে বহুত কথা আমি গম নোপোৱাকে থাকি যায় গতিকে আমাৰ ইয়াত মোৰ ইয়াত চবে প্ৰত্যেকে অসমীয়াত নেম প্লেট লিখাটো মই নিয়ম কৰি দিছো হেৰি মানে এইটো মই মানে গতিকে প্ৰত্যেকে পিন্ধে আৰু সেইটোৰ পৰা মানুহে মানে আমাৰ ওচৰলৈ বেছি মানুহ অহা হৈছে মানে বা কেতিয়াবা ৰাস্তাত থকা হেৰিত থাকিলেও মানুহে নামটো চাই আহি যেতিয়া লাহেকে কথা এটা পাতে সেই বস্তুটো খুব দৰকাৰী গতিকে আমাৰ মানে সেইটো সেই ৰাস্তাত কাম কৰা লেভেলটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম হায়েষ্ট অফিচলৈকে যেতিয়া আমাৰ মানুহবিলাক আহিব তেতিয়া অবভিয়াছলি আমাৰ চবৰে কামবিলাক ভালকে হ'ব বহুতখিনি আমাৰ আজি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কথা পাতি বহুত বস্তু আমি কভাৰ কৰা হ'ল আৰু খুব ভাল লাগিলে প্ৰিয়াংশু আছে নেকি কিবা কুৱেশ্যন কভাৰ প্ৰশ্ন আছে নেকি মিলিন আছে নেকি মিলিন আছে হা মিলিন য়েছ মই তোমালৈ ৰখি আছিলো পাৰ্থ খুব ভাল লাগিলে শুনি পেলাই খুব ভাল লাগিলে যে তুমি আমাৰ লগত আহিলা ইমানখিনি সময় স্পেণ্ড কৰিলা আৰু আমাৰো এইটো উদ্দেশ্য কি আমি ওৱান অফ দি ৰিজন কিয় আমি এইটো কৰিছো ইজ দেট কি আমি আমাৰ লোকেল হিৰ'ক প্ৰমোট কৰিব পাৰো আৰু যাতে আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে ইয়াং ল'ৰা ছোৱালীবোৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন বোৰে গেট ইনস্পায়াৰ্ড তো আজি একদম পাৰফেক্ট হৈছে তুমি আমাৰ লোকেল হিৰ' শ্বেয়াৰিং ইয়ৰ ষ্টৰিজ আমি আশা ৰাখিছো যে আমিও তোমাৰ পৰা ছাপোৰ্ট পাম কাৰণ আমি যেনেকে এতিয়া আমাৰ বহুতৰ লগত কানেকশ্যন হৈছে উই আৰ কানেক্টিং ভেৰিয়াছ ডট whether it's এডুকেশ্যনৰ কাম হয় বা এনিমেল ৱেলফেয়াৰ হয় বা জেণ্ডাৰ ছেক্সুৱালিটি or entrepreneurship আমি বেলেগ বেলেগৰ লগত কানেক্ট হৈ আহিছো আৰু কেতিয়াবা আমাক এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে আমাক সহায় লাগে তোমাক মই সদায় দিগদাৰে দি থাকো এনেও তো আৰু অকমান বাঢ়িবও পাৰে মই সেইটো কৈ থব কৈছো কি কিন্তু খুব ভাল লাগিলে কি তুমি ইমান সময় স্পেণ্ড কৰিলা আমাৰ তোমাৰ ষ্টৰি থেংক ইউ ক'ব খুজিছো সেইটোৱে মোৰ I'm proud of you proud of each other yes that is why my beginning of it is like thanking each other and helping each other promoting our own place own people and তোমাক স্পেশাল থ্যাঙ্কস তোমাক সঁচাকে মানে তুমি বৰ ধুনীয়াকে মানে কন্টাক্ট কৰা দেই প্ৰগ্ৰামটো very nice thank you so much Partha I must end by saying that you are the real life influencer okay ajikali youngsters are influencer is a most happening word it's a high profile most wanted word but those are all virtual influencer according to me okay I'm not convinced about those influencer but you for me is a real life influencer especially in for people of Assam and Northeast so thank you so much Partha ইমানখিনি সময় দিলা আৰু as you said মই তোমাৰ পৰা শিকিলো টাইম মেনেজমেন্টটো কি বস্তু আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে I think today it's a very live example Partha তুমি আজি এতিয়া এই 2 ঘন্টা যে আমাক দিলা তুমি 2 ঘন্টাত তুমি ইমানখিনি আমাক মই কি বুলি কওঁ এতিয়া জ্ঞান বুলিয়ে বাৰু মই শব্দটো ইউজ কৰিছো জ্ঞান বুলিয়ে কৈছো কাৰণ anything we learn that ends up to be জ্ঞান and it all depends on how do we utilize it so thank you so much for Partha তুমি আজি এই টাইমটো উলিয়াই আমাৰ লগত বহুতখিনি তুমি শ্বেয়াৰ কৰিলা and I'm very hopeful that it is definitely going to help and inspire our youngsters a lot so thanks for joining us আকৌ লগ পাম
Okay. Oh. Yeah. Thank you. Thank you, Sangeeta, for joining us. Milin, Priyanshu. Thanks, everyone. Bye. Good night. Bye bye. Good night. Bye. Good night.